जय श्री गणेशाय नमः। वायु पुराण प्रथम अध्याय। नारायण नर नरोत्तम देवी एवं सरस्वती के नमस्कार करिया परे जय उच्चारण करिबे। जहार मुख कमल गलित बांगाई अमृत এই जगतवासी पान करे সেই सत्यवतीर हृदयानंदन प्रद पराशर नंदन वेदव्यास जययुक्त हौन। जिनी शाश्वत ध्रुव अव्यय पुरुष जिनी महात्मा महादेव जिनी सर्व जगतेर प्रभु आमी सेई देवदेव ईशाने शरणापन्न हईलाम। जिनी सर्वज्ञ सर्वलोक कर्ता अपराजित एवं भूत भावी और वर्तमानेर प्रभु जे जगतपतिर ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य एवं सिद्धि चतुष्टय सम्पन्न धर्म अप्रतिम जिनी এই सद सदात्मक भाव समूह नित्य प्रत्यक्ष करें যাহাতে পুনরায় এই সকল আবিষ্ট হয়। যিনি লোককর্তা ও লোক তত্ত্বজ্ঞ এবং যিনি যোগাবলম্বনে এই চরাচর নিখিল প্রাণীর সৃষ্টি বিধাতা। আমি পুরাণ আখ্যান জিজ্ঞাসু হইয়া সেই অজ অব্যয় চিৎপতি বিশ্বকর্মালোক সাক্ষী ব্রহ্মার শরণ লইলাম। আমি সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মা বায়ু ও মহেন্দ্রকে এবং ঋষি শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠে তাহার নপ্তা পৃথিবী যশা ঋষি জাতুকর্ণ ও পবিত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে नमस्कार करिया এই धर्म अर्थ और न्याय सम्पन्न आगम भूषित ब्रह्मभाषित वेद सम्मित पुराण कीर्तन करितेछि। नरपति प्रवर अमित प्रभाव पराक्रांत राजा असीम कृष्ण যখন धर्म अनुसारे এই पृथ्वी शासन करें तत्काले नैमिषारण्यवासी संसितात्मा सत्यव्रत रत सरल चित्त शांत दांत जितेन्द्रिय महर्षिगण यथाशास्त्र दीक्षित हইয়া पुण्य तटशालिनी पुण्य जलवती दृश्य दत्ती नदीर तीरदेशे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र एक दीर्घकाल व्यापी यज्ञ आरम्भ करें। ओई समय महर्षिगण के संदर्शन करिबार जन्य पौराणिक प्रवर महाबुद्धि सूत लोमहर्षण तथा आगमन करें। इनि श्रेष्ठ वाक्ये क्षत्रियगणेर रोमराजी हर्षित करितेन। ताहार এই বর্ম द्वारा लोके तिनि लोमहर्षण नामे प्रथित हইয়াছিলেন। श्रित लोमहर्षण तपस्या श्रुत और आचार निधि धीमान वेदव्यास त्रिलोक विख्यात मेधावी शिष्य छिलेन। समस्त पुराण वेदे ताहाते प्रतिष्ठित छिल। धर्म अर्थ काम और मोक्षमूलक कथा समूहेर तिनि आधार छिलेन। महाभारतमयी विपुल भारती ताहार आयत्त छिल। भूमि तले औषधि राजिर न्याय सर्ववेद सूक्त सुपरिभाषा ताहाते विराज करित। से न्याय नीतिज्ञ सूत लोमहर्षण कृतांजलि हইয়া तत्रत्त यज्ञ सभाय समागत हইয়া धीमान मुनि पुंग बोधिके यथा नियमे नमस्कार करिलेन। मेधावी सूत प्रणिपात द्वारा सकल ऋषिर संतोष जन्माइलेन। सेई यज्ञानुष्ठान तत्पर महौजा महर्षिगण ओ ताहाके यथारीति सम्मानपूर्वक समादर करिलेन। अनंतर सेई अति विश्वस्त विद्वान लोमहर्षण के देखिया सकल ऋषिर पुराण प्रस्ताव शुनिबार बासना हইল। সেই যজ্ঞে যিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ গৃহপতি ছিলেন তিনি ইঙ্গিত ক্রমে সমস্ত ঋষির অভিপ্রায় বুঝিয়া লোমহর্ষণকে বলিলেন, হে সুত, তুমি ইতিহাস পুরাণ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মহাবুদ্ধি ভগবান ব্রহ্মবিত্যম ব্যাসদেবের সম্যক উপাসনা করিয়াছ। তাহার বুদ্ধি হইতে তুমি পুরাণ বিষয়িনী কথা দহন করিয়া লইয়াছ। হে মহাবুদ্ধি, এখানে এই যে সকল ধীমান ঋষি প্রধান আছেন ইহাদের পুরাণ শ্রবণে औत्सुक হইয়াছে। अतएव तुमी इहाँ दिगेर श्रवण इच्छा पूरण कर। এই সমাগত ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ঋষিগণ नाना गोत्रे विभक्त इहार पौराणिक प्रस्तावे स्वंश विवरण श्रवण करुन। तुमी सपुत्र मुनिगण के पुराण प्रस्ताव श्रवण कराइबे। এই জন্য আমরা এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার পূর্বেই তোমাকে স্মরণ করিয়াছিলাম। পুরাণজ্ঞ সত্যবতরত মুনিগণ এইরূপে তখন সুতকে পুরাণ কথনে প্রণোদিত করিলেন। বস্তুত প্রাচীন পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে অমিত তেজা দেব ঋষি রাজা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মহাত্মা দিগের বংশ বৃত্তান্ত জানিয়া রাখিয়া সুতের স্বধর্ম ব্রহ্মবাদীগণ ইতিহাসে पुराण सम्बन्धे सूतेर এইরূপ অধিকার निर्देश करें। परंतु देव समूहे सूतेर कोनो अधिकार देखा जाए ना। বৈননন্দন महात्मा पृथ्वीर यज्ञे सूत्या हईते प्रथमे सूतेर उत्पत्ति है। सूत वर्ण शंकर ओई यज्ञे ऐन्द्रिय हबिर सहित बृहस्पतिर हबि संपृक्त हইয়াছিল। সেই हबि इंद्रेर उद्देश्ये आहुति प्रत्यय है। ताहाते सूत जन्मग्रहण करे। शिष्य हब्बई सम्पृक्त हইয়া गुरुर हबि अभिभुक्त हইয়াছিল। এই জন্য অধরোত্তর ক্রমে বর্ণ শঙ্কর সূতের উৎপত্তি হয়। সূত্র হইতে ব্রাহ্মণ ইতর জনিতে জন্ম হওয়ায় সাধর্ম ক্রমে সূত পূর্বের সহিতে তুল্য ধর্মা বলি আই কীর্তিত। কিন্তু এই
ক্ষত্রবৃত্তি সুতের মধ্যম ধর্ম, আর রথ, নাগ ও অশ্ব চালনা বা চিকিৎসা সুতের জঘন্য ধর্ম। অতএব আপনার ব্রহ্মাণী ঋষি আমাকে আমার স্বধর্মে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সুতরাং আমি সেই ঋষি পূজিত পুরাণ কথা কেন না বলিব। পিতৃগণে বাসবী নামে এক মানসী কন্যা ছিল। সে পিতৃগণ কর্তৃক অপধার্ত হইয়া মৎস্যজনিতে জন্মগ্রহণ করে। অরণি যেমন হুতাশুনি জন্মের নিমিত্ত, তেমনি সেই মৎস্য সম্ভবা কন্যা মহর্ষি বেদব্যাসের উৎপত্তির নিমিত্ত হইয়াছিল। বেদবিদগণের অগ্রণী মহাযোগী ব্যাস সেই মৎস্য দুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। আমি সেই ভগবান পুরাণ পুরুষ মানুষ ছদ্মরূপী প্রভু বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া পুরাণ প্রস্তাব আরম্ভ করিব, যাহার জন্ম মাত্রই সাঙ্গ বেদ আয়ত্ত হইয়াছিল, যিনি ধর্ম পুরস্সর জাতু কর্ণ হইতে বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি শ্রীমতী মন্থন দণ্ড রূপে পরিচালিত করিয়া শ্রুতি সাগর হইতে জগতে মহাভারত রূপ চন্দ্রমাকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যজ্ঞভূমি ও যজ্ঞকাল প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ যেমন বহু শাখায় সমন্বিত হয়, তেমনি যাহাকে পাইয়া বেদ বৃক্ষ শাখাশালী হইয়াছিল। আমি সেই সর্বজ্ঞ সর্ববেদ পূজিত দীপ্ত তেজা ব্রহ্মবাদী মহর্ষির মুখে পুরাণ কথা শ্রবণ করিয়া অধুনা বায়ু প্রোক্ত পুরাণ বর্ণন করিব। পূর্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণ বায়ুর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তদ্যুত্তরে বায়ু এই পুরাণ বলিয়াছিলেন, যিনি মহেশ্বর পরম পুরুষ অব্যক্ত চতুর্বাহু চতুর্মুখ, যাহার স্বরূপ অচিন্ত, যিনি অপ্রমেয় স্বয়ম্ভু সর্বহেতু ঈশ্বর, তিনি এই নিত্য সদা সত্যাত্মক মহদাদি বিশেষান্ত নিখিল পদার্থ সৃজন করেন। ইহাই নিশ্চিত। প্রথমে এক অপ্রতিম হিরণময় অণ্ড প্রাদুর্ভাব হয়। সেই অণ্ডের আবরণ জল, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ভূতাদিতে, ভূতাদি মহতে এবং মহান অব্যক্তে আবৃত। আদি সৃষ্টিক্রম এইরূপে বর্ণিত, যাহা হোক। অতঃপর এই পুরাণে বিশ্বদেব ও ঋষিগণের বিবরণ, নিরূপণ, নদী ও পর্বতসমূহের প্রাদুর্ভাব, প্রকটন, সমস্ত মন্বন্তর ও কল্প ব্রহ্মণ, ব্রহ্মক্ষত্র ও ব্রহ্ম জন্ম কীর্তন, ব্রহ্মে সসৃষ্ট ও গজা সৃষ্টি উপবর্ণন, অব্যক্ত জন্মা ব্রহ্মার অবস্থা কীর্তন এবং কল্প, বৎসর ও জগৎ স্থাপন, হরিশয়ন, পৃথিবীর উদ্ধার সাধন, পুরাদির সন্নিবেশ, বর্ণাশ্রম বিভাগ, গৃহ সংস্থা, বৃক্ষাদির বিনাশ, যোজন ও পথসমূহের বহু বিস্তার সঞ্চার, ভূতলগত ও মর্তগণের স্বর্গে স্থান বিভাগ, বৃক্ষ, ঔষধি ও লতা রাজির উৎপত্তি বার্তা, মর্ত দিগের বৃক্ষত্ব ও নারকীয় কীটত্ব কীর্তন, দেব ও ঋষি দিগের বিধিবিধি, পদবী কথন, অন্নাদি ও তনু প্রভৃতির সজ্জন ও বিসর্জন, সমস্ত শাস্ত্র মধ্যে ব্রহ্মা কর্তৃক অগ্রে পুরাণ বেদন, অনন্তর তদায় বক্রসমূহ হইতে সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয়, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য ব্রত নিয়মাদির আবির্ভাব, পশু ও পশু দিগের উৎপত্তি, কল্প নির্বাচন, কল্প পরিগ্রহ, ব্রহ্মা কর্তৃক অবুদ্ধিপূর্বক পুনরায় নববিধ সৃষ্টি, বুদ্ধিপূর্বক অন্য ত্রিবিধি সৃষ্টি, অনন্তর লোককল্পন, ব্রহ্মার অবয়ব হইতে ধর্মাদির উদ্ভব, দ্বাদশ বিধ প্রজার প্রতিকল্পীয় পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি, কল্পদ্বয়ের মধ্য ও তাহার প্রতিসন্ধিতম মাত্রে আবৃত হওয়ার, ব্রহ্মা হইতে অধর্মের আবির্ভাব, অনন্তর শতরূপার সম্ভব প্রিয় ব্রত, উত্থানপাদ, প্রসূতি ও আকৃতি প্রভৃতি লোক প্রতিষ্ঠা, নিষ্পাপ ব্যক্তিবর্গের বিবরণ, আকুতির গর্ভে প্রজাপতি রুচির মিথন উৎপত্তি, প্রসূতির গর্ভে দক্ষ কন্যাগণের উদ্ভব, শ্রব্দাদি দক্ষ কন্যা সাত্ত্বিক ধর্মের সুখজনক সৃষ্টি, হিংসার গর্ভে অধর্মে অশুভ লক্ষণ তামস সৃষ্টি, সতীর গর্ভে মহেশ্বর প্রজা সৃষ্টি, ব্রহ্মার নিমায়ত্ত মুমুক্ষ দ্বিজগণের জন্য যোগনিধি কর্তৃক যোগক্রম কীর্তন, রুদ্রের অবতার ও মহাভাগ্য কথন, ত্রিবৈদিক কথা, ব্রহ্মা ও নারায়ণের পরম আদর সংবাদ, ব্রহ্মা ও নারায়ণকৃত পরমেশ্বর স্তব, ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্তবে ভগবান শিবের পরিতুষ্টি, মহাত্মা ব্রহ্মার অঙ্গে রুদ্রের আবির্ভাব, তদীয় রোদনের হেতু স্বয়ম্ভুর নিকট তাহার রুদ্রাদি অষ্টনাম প্রাপ্তি, রুদ্রগণ কর্তৃক এই চরাচর ত্রিলোক্য প্রাপ্তি, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণে প্রজা সৃষ্টি, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রানুকীর্তন, সোহা গর্ভে অগ্নির প্রজা সৃষ্টি,
সদা হইতে দ্বিবিধ পিতৃগণ সৃষ্টি, পিতৃবংশ প্রসঙ্গে মহেশ্বর হইতে সতী নিমিত্ত দক্ষ ও ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের উদ্দেশ্যে অভিশাপ, অভূত কর্মা, দক্ষের রুদ্রকে প্রতি শাপ প্রদান, বিস্তৃত রূপে বৈর নির্যাতন কথন, দ্বীপ ও দেশ সমূহে তাহা দিগের পৃথক পৃথক বিনিয়োগ স্বয়ংভুব সৃষ্টি কীর্তন, মহাত্মা নাভি ও রজার সৃষ্টি কথন, দ্বীপে সমুদ্র ও পর্বত বর্ণন, বর্ষ নদী তত্ত্বং ভেদ ও সপ্ত দ্বীপের অন্তর্গত সহস্র সহস্র দ্বীপ ভেদ জম্বু দ্বীপ ও সমুদ্রের মণ্ডল বিস্তার হইতে পর্বত সমূহ সহ যোজনাধিক প্রমাণ কীর্তন, হিমবান, হেমকূট, নিষদ, মেরু, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গ, বান প্রভৃতি বর্ষ পর্বত সমূহের বিবরণ, পর্বত সকলে অন্তর, বিস্কম্ভ, উচ্ছ্রয়, আয়াম ও বিস্তার এবং তত্তৎ পর্বতে অধিবাসীগণের বৃত্তান্ত, স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর নিচয়াস ধূসিত ভরতাদি বর্ষ সমূহের এবং তত্রত্ব নদী ও বর্ষাদির বিবরণ, জম্মু দ্বীপাদি দ্বীপ সকলের সপ্ত সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টন কীর্তন, তৎপরবর্তী জলময়ী ভূমি লোকালোক পর্বত বিবরণ, সপ্ত দ্বীপা মেদিনী এই সকল লোকের অণ্ড মধ্যে অবস্থান কীর্তন, বিভিন্ন প্রাকৃত আবরণ সহ ভূরাদির বর্ণন, সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবীর প্রমাণ কীর্তন, মনুষ্যোত্তর শৈল শিখরে মহেন্দ্রাদির পুণ্য শোভা বর্ণন, অতঃপর স্বর্গের অলাচক্রাত গতি নিরূপণ, নাগবিথি ও অজবিথির লক্ষণ কীর্তন, চারিদিকের ঊর্ধ্বস্থ লোকপাল দিগের নাম নিরূপণ, পিতৃ ও দেবগণে দক্ষিণোত্তর পথ নির্দেশ, রজ ও সত্যগুণের আশ্রয়, নিবন্ধন গৃহী ও সন্ন্যাসী দিগের ও উক্ত দ্বিবিধ পথ কথন, ধর্মাদির অধিষ্ঠানে বিষ্ণুপদ কীর্তন, সূর্য চন্দ্র গ্রহ ও নক্ষত্র মণ্ডলীর সঞ্চার বর্ণন, ধ্রুব সামর্থ্যে প্রজাবর্গের শুভাশুভ নিরূপণ, প্রয়োজন বংশের স্বয়ং ব্রহ্মা যে সৌর স্যাদন নির্মাণ করেন, ভগবান দিবাকর যাহাতে আকাশ পথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, যাহাতে দেবতা, আদিত্য, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, রথকার, সর্প ও রাক্ষসগণ বিদ্যমান, সেই রথের ও জল সারময় চন্দ্র রথের বিবরণ, সূর্য নিমিত্ত চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয় কথন, ধ্রুব হইতে সূর্যাদি স্যাদন সমূহের কীর্তন, শিশুমার বিবরণ, তদীয় পুচ্ছ ধ্রুবের অবস্থান বর্ণন, গ্রহগণ সহ তারারূপী সমুদয় নক্ষত্র বিবরণ, তথা পুণ্যকারী দেবগণের নিবাস কথন, সূর্যের সহস্র রশ্মিতে বর্ষরূপ শীত ও উষ্ণ নিঃস্রব কথন, নাম, কর্ম ও অর্থানুসারে রশ্মিসমূহের বিভাগ বর্ণন, সূর্যের সংস্রবে গ্রহগণের পরিণাম ও গতি নিরূপণ, বিষ পানে শম্ভুর আশু নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্তি বর্ণন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া শূল পানির বিষ ভক্ষণ, সুরগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া বিষ্ণুর মহেশ্বর স্তব, সর্বপাপ প্রণাশিনী পাবনী লিঙ্গোদ্ভব কথা, বিশ্বরূপ হইতে প্রধানী অদ্ভুত পরিণাম, ঐল পুরুরবার মহাত্ম কীর্তন, দ্বিবিধ পিতৃপুরুষের তর্পণ বর্ণন, অন্ত নর পর্ব ও পর্ব সন্ধি সমূহের কীর্তন, স্বর্গগত ও অধগত এই দ্বিবিধ পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ দ্বারা বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তি বর্ণন, যুগ সংখ্যা প্রমাণ কৃত ও ত্রেতা যুগাদির বিবরণ বর্ণন, বর্ণ ও আশ্রম সমূহের সংখ্যা ও প্রবর্তন, ধর্ম অনুসারে বর্ণ ও আশ্রম সমূহের সংস্থান, যজ্ঞ প্রবর্তন, বসু সহ ঋষিগণের সংবাদ কীর্তন, বসুর অধগতি কথন, স্বয়ম্ভুর মনু ব্যতীত প্রশ্নসমূহের দুর্বচ্চত্ব কথন, তপস্যার প্রশংসা, সমুদয় যুগ বার্তা এবং সংক্ষেপে দ্বাপর ও কলির বৃত্তান্ত বর্ণন, দেব তির্যক ও মনুষ্য দিগের প্রতি যুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ, দিগের প্রতি যুগীয় প্রমাণ নিরূপণ যুগ প্রভাবে প্রাণী দিগের পরিণাহ উচ্ছ্রায় ও আয়ুষ্কাল কীর্তন, সৃষ্টাদির নির্দেশ ও প্রাদুর্ভাব কথন, বেদ ও বেদ মন্ত্র সমূহের কীর্তন, বেদ শাখা সমূহের পরিণাম, বেদ ব্যাসাদি শব্দের বুৎপত্তি, মন্বন্তর সমূহের সংহার ও সংহারান্তে পুনরায় তৎসমুদয়ের সম্ভব, দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণে বহু বিস্তৃত সম্ভব বার্তা সংক্ষেপত কীর্তন, মানুষ মানে মন্বন্তর সংখ্যা নিরূপণ, সমস্ত মন্বন্তরে ঐরূপ লক্ষণ কীর্তন, বর্তমান সহ অতীত ও অনাগত মন্বন্তর সমূহের কীর্তন, মন্বন্তর সমূহের প্রতিসন্ধি লক্ষণ স্বয়ংভূ মন্বন্তরে অতীত ও অনাগত মন্বন্তর বার্তা, মন্বন্তর ত্রয় ও কালজ্ঞান কীর্তন, মন্বন্তরীয় দেব ও প্রজাপতিগণের নাম কীর্তন, প্রজাপতি দক্ষের দহিতা দুহিতা ও দৌহিত্র দিগের বিবরণ, মেরুগিরিবাসী সা বর্ণাদির বৃত্তান্ত কীর্তন, উত্তানপাদ ধ্রুবের প্রজা সৃষ্টি বর্ণন,
বেন নন্দন পৃথুর পৃথিবী দোহন বিবরণ, দোহন ব্যাপারে পাত্র দুগ্ধ ও দোহন কর্তৃকগণের বিশেষত্ব কীর্তন, ব্রহ্মাদি কর্তৃক পূর্বকালিক পৃথ্বী দোহন বিবরণ, মরিষার গর্ভে 10 প্রচেতা হইতে সোমের অংশে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম কীর্তন, মহেন্দ্র গণের ভূত ভাবি ও ভাবে সত্য কথন, ভাবি মন্নাদির বহু আখ্যানময়ী কথা, বৈবস্বত মনু সৃষ্টি বিস্তার বর্ণন, যজ্ঞে মহাদেবের বারুণী ভনু ধারণ, ব্রহ্ম শুক্র হইতে ভৃগু প্রভৃতির সমুৎপত্তি বার্তা, চাক্ষুষ মনুর শুভ প্রজা সৃষ্টি, নিবৃত্ত হইলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ধ্যান যোগে দক্ষ প্রজাপতির প্রজা সৃষ্টি কথন, আপনার সাপ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মপুত্র নারদ কর্তৃক মহাবল, দক্ষণ নন্দন গণের ধ্বংস সাধন, অনন্তর দক্ষ হইতে বিরিণীর গর্ভে বিখ্যাত দক্ষ কন্যাগণের উৎপত্তি ধীমান, কশ্যপের ধর্ম স্বর্গ কথন, অতঃপর ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ভবের একত্ব, পৃথকৃত্য ও বিশেষত্ব কীর্তন, প্রভুত্ব হেতু ব্রহ্মা কর্তৃক দেবগণের প্রতি অভিশাপ প্রদান, দ্বিতীয় গর্ভে মরুদ্গণের উৎপত্তি, দেবগণ সহ তাহার দিগের সদ্ভাব ও দেবত্ব প্রাপ্তি, মরুদ্গণের 49 সংখ্যা নিরূপণ, পিতৃবাক্যে তাহাদিগের দেবত্ব ও 22 স্কন্ধে আশ্রয় লাভ, দৈত্য দানব গন্ধর্ব উরগ রাক্ষস সর্বভূত পিশাচ পক্ষী পশু লতা ও অপ্সরা সমূহের বহু বিস্তৃত উৎপত্তি বিবরণ, সমুদ্র হইতে ঐরাবতের জন্ম বৃত্তান্ত, বৈনতে এর উৎপত্তি ও অভিষেক বর্ণন, ভৃগু অঙ্গিরা কশ্যপ পুলস্ত মহাত্মা অত্রি ও পরাশর মুনি সৃষ্ট প্রজাসমূহের বিস্তৃত বার্তা, অনন্তর দেব ও ঋষিগণের প্রজোৎপত্তি বিবরণ, সর্বলোক প্রসূতি কন্যাত্রয়ের বিবরণ, সুমহাত্মা পঞ্চদেবগণের জন্ম ও পিতৃদৌহিত্র নির্দেশ, ইলা ও আদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ, বিকুক্ষী চরিত ও ধুন্ধু নিবর্হন এবং ইক্ষাকু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহদ্দল পর্যন্ত সমস্ত ভূপতির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণন, নিম্ব্যাদি ক্ষিতিগণের বিবরণ, ভূপতি যজাতির বিস্তৃত বার্তা, যদু বংশ কীর্তন, হৈহয়ের বিস্তৃত বৃত্তান্ত, ত্রষ্টুর পরবর্তী বংশধর গণের বিবরণ, জ্যামঘের মহাত্ম ও প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, দেবায়ুধ অর্ক ও মহাত্মা বৃংশী প্রভৃতির বিবরণ, অনমিত্র বংশ বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর দিব্যাভিষাস্ত ধীমান বিব্বস্বানের মুনিরত্ন প্রাপ্তি, মহাত্মা যুধাজিতের প্রজা সৃষ্টি কীর্তন, রাজর্ষি দেবী মিডুসের সমৃদ্ধ বংশ বিবরণ এবং ওই মহাত্মার পুনরুৎপত্তি ও চরিতাখ্যান, কংসের দৌরাত্ম দেবকীর গর্ভে বাসুদেবাক্ষ বিষ্ণুর একান্তের জন্ম বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর পরবর্তী প্রজা সৃষ্টি বর্ণন, দেবাসুর সংঘর্ষে বিষ্ণু কর্তৃক স্ত্রীবধ ও ইন্দ্রের জীবন রক্ষা, বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর অভিশাপ, ভৃগু কর্তৃক শুক্র মাতার উত্থাপন, সুরাসুর গণের 12 বর্ষব্যাপী সংগ্রাম, নরসিংহাদি দৈত্য প্রাণহর অবতার কথন, শুক্রের তপস্যা ও স্থানুর আরাধনা, বরদানে প্রলুব্ধ হইয়া শুক্র কর্তৃক মহাদেবের স্তর, সুরাসুর গণে কার্য নির্দেশ, মহাত্মা শুক্র জয়ন্তী সহ সংসক্ত হইলে বুদ্ধিমান বৃহস্পতি কর্তৃক অসুর দিগের মোহ উৎপাদন, মহাপ্রভু শুক্রের অসুর গণের প্রতি শাপ প্রদান, বিষ্ণুর মহাত্ম বর্ণন ও তদীয় জন্মাদি বিবরণ, যজাতি হইতে শুক্র দৌহিত্র যদু তর্বসু অনু দুর্য ও পুরু প্রভৃতির উৎপত্তি, এই বংশে যে সকল প্রভূত বল বীর্য ও কীর্তি সম্পত্তিশালী মহাত্মা নরপতি ছিলেন তাহাদের বিবরণ, বিপ্রসী কুশিকের যথাযথ ধর্ম সংসারে কীর্তন, সুরতির সাপদান বিবরণ, জন্নু বংশ কীর্তন, শান্তনুর বীর্য ব্যাখ্যা, ভাবী রাজগণের উপসংহার কথন, অনাগত সপ্ত মনুর বিবয়ন, কলিযুগ ক্ষীণ হইবার পর সংহার বর্ণন, পরার্ধ দয়ের লক্ষণ কীর্তন, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক ও আত্মনিক এই ত্রিবিধি প্রলয় কথন, ভাস্কর হইতে অনাবৃষ্টি ও সম্বর্তকাক্ষ অননের আবির্ভাব, অনন্তর মেঘ বর্ষণে একান বিভাব, বায়ু প্রবাহ ও ব্রাহ্মরাত্রির সমাগম এবং উদাহের সংখ্যা ও লক্ষণ কীর্তন, ভূরাদি সপ্তলোক বর্ণন, রৌরবাদী পাপ সমূহের বিবরণ, প্রলয়ে সর্বপ্রাণী যথায় সংহৃত হয়, ব্রহ্ম লোকোপরি শিবের সেই উত্তম স্থান নির্দেশ, সর্বপ্রাণীর পরিণাম নির্ণয়, ব্রহ্মার প্রত্যেক সৃষ্টির পর সৃষ্ট প্রাণী দিগের সংহার কথন, প্রাণের অষ্টবিধত্ব কীর্তন, ধর্মে আশ্রয় ঊর্ধ্ব ও অধোগতি বর্ণন, প্রতিকল্পে মহাভূতগণের ও সংহার বিবরণ, দুঃখ প্রসংখ্যা, ব্রহ্মার অনিত্যত্ব ভোগসমূহের দৌরাত্ম ও পরিণাম নির্ণয়, মোক্ষের দুর্বলতা, বৈরাগ্য বশে সংসারের দোষ দর্শন, ব্যক্তাব্যক্ত প্রপঞ্চাতেতে ব্রহ্মকে শুদ্ধ তত্ত্বের আশ্রয় রূপে কীর্তন, অনন্তর তাপ ত্রয়াতীত নিরূপাক্ষ নিরঞ্জন আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণন,
পুনরায় ব্রহ্মর পূর্ববৎ অপর এক সৃষ্টি কথন সর্ব পাপর ঋষি বংশ কীর্তন পুরাণ সম্বন্ধনীয় ইতি কর্তব্যতা নির্ণয় জগতে সর্ববিধি প্রলয় বিক্রিয়া কীর্তন বুৎসমের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ফল কথন বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব শাক্ত্রর জন্ম বিশ্বামিত্রে উত্তেজনায় সৌদভ কর্তৃক তাহার নিগ্রহ পরাশরে উৎপত্তি পিতৃগণে কন্যার ব্যাস মুনির জন্ম সুখের উৎপত্তি পরাশরে প্রতি বিশ্বামিত্র কৃতি দেশ বিশ্বামিত্রকে নিহত করিবার জন্য বশিষ্ঠের অগ্নি সংরক্ষণ বিশ্বামিত্রের হিতৈষণায় দৈব বিধি অনুসারে ধীমান স্কন্ধ কর্তৃক সন্তান হেতু অনুষ্ঠান বিশেষ ভগবান ব্যাস কর্তৃকে স্বীয় বুদ্ধি বলে একই বেদ চতুর্ভাগে বিভাগ তদীয় শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ কর্তৃক প্রশ্ন অনুসারে ষড়গণ্য প্রয়োগী সহকারে বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রকাশ পবিত্র দেশ প্রাপ্তি বাসনায় ব্রহ্মার নিকট ধর্মাকাঙ্ক্ষী মুনিগণের প্রশ্ন তদুত্তরে মুনিগণের হিতাভিলাষী ব্রহ্মার কথা এই যে এই সুনাভ সত্যাঙ্গ শুভ বিক্রম অনুপম দিব্যা রূপাক্ষ চক্র আছে আপনারা অতন্দ্রিত হইয়া ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন তাহা হইলে হিতকর দেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন এই ধর্মচক্র গ্রমণ করিতে থাকিলে যথায় গিয়া ইহার নেমি বিশীর্ণ হইবে তাহা ই পুণ্য দেশ বলিয়া মনে করিবেন মুনিগণকে এই কথা কহিবার পর ব্রহ্মার অন্তর্ধান গঙ্গা গর্ভ সমাহার নৈমিষেয়ত্ব কথন নৈমিষারণ্যে মুনিগণের যজ্ঞারম্ভ স্বরদ্বানের মৃত্যু ঋত্রিগণ কর্তৃক পুনরায় তাহার উত্থাপন নৈমিষেয় ঋষিগণ কর্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে ওইড রাজাকে যথাবিধি সমগ্র পৃথিবী রাজ্যে বরণ করিয়া অতিথিজনিত সৎকার করণ কৃতাকৃত্য প্রীতিমান রাজাকে প্রচ্ছন্ন মূর্তি ক্রূর অসুর সৌভার্ণ কর্তৃক হরণ ঋষি কর্তৃক হৃত ঐড নরপতির অনুসরণ ও কলাপ গ্রামে গন্ধর্ব শহর রাজার সাক্ষাৎ লাভ ঋষিগণের চেষ্টায় পুনরায় যজ্ঞক্ষেত্রে রাজার আগমন নৈমিষেয় ঋষিগণের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের সমস্ত যোগ্য পাত্র সুবর্ণময় দেখিয়া ঐড রাজার বিবাদ তাহাতে ঋষিগণ কর্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান অরণ্য প্রান্তে ঐড়পুত্র আয়ুকে উৎপাদন করিয়া তাহা দিগের যজ্ঞ সমাধান ও ঋষিগণ কর্তৃক আয়ু রাজার যথেষ্ট সমাদর হে দ্বিজগণ এই সকল বিবরণ এই পুরাণে যথাযথ কীর্তিত হইয়াছে এতদ ব্যতীত এ পুরাণে ঋষিগণের অনুত্তম লোকতন্ত্রতা ব্রহ্মা কর্তৃক পুরা প্রোক্ত অনুত্তম জ্ঞান উৎপাদক পুরাণ আখ্যান দ্বিজগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ রুদ্রাবতার পাশুপথ যোগ ও নানা স্থান এবং লিঙ্গোদ্ভব দেবের নীলকণ্ঠত্ব ব্রহ্মবাদী বায়ু কর্তৃক বিপ্রগণের নিকট এই সকল পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিবৃত হয় এ পুরাণ ধন্য যশস্ব আয়ুষ্য পুণ্য ও পাপর ইহার কীর্তন শ্রবণ ও বিশেষত ধারণ সমধিক পুণ্যপ্রদ এই উপক্রমণিকা অনুসারে এই পুরাণ কীর্তিত এ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বার্তা শ্রবণেও মহান অর্থ লব্ধ হইয়া থাকে অতএব অগ্রে কিঞ্চিত মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে বিস্তৃত রূপে বলিতেছি যে জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তি ইহার এই আদ্য পাদ ও সম্যক অধ্যয়ন করে সমস্ত পুরাণ ই তৎকর্তৃত্বে অধীত হয় সংশয় নাই যিনি সঙ্গোপনিষদ চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু পুরাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন তাদৃশ ব্যক্তি বিচক্ষণ হইতে পারেন না ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদে জ্ঞান উপচিত করিয়া লইতে হয় অন্যথা আমাকে এই ব্যক্তি প্রহার করিবে এই মনে করিয়া অল্প জ্ঞান ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রুতিভীত হইয়া থাকেন সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু এই অধ্যায়ের ব্যক্তা যে ব্যক্তি এই অধ্যায় অভ্যাস করেন তিনি আপদগ্রস্ত হইয়াও মুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাহার যথেষ্ট গতি লাভ হয় যেহেতু ইহা পুরাকারে ছিল এই জন্য ইহার নাম পুরাণ পুরাণ শব্দের এই নিরুক্তি যে জানে তাহার ও সর্ব পাপ হইতে মুক্তি হয় ভগবান নারায়ণ এই নিখিল বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজমান সেই জগৎ স্রষ্টা ও স্রষ্টা দেব মহেশ্বর অতএব সংক্ষেপত ইহা ই শুনিয়া রাখুন যে মহেশ্বর এই নিখিল পুরাণের প্রতিপাদ্য তিনি এই সৃষ্টিকালে সমস্ত সৃষ্টি করে এবং সংহারকালে তিনি ই পুনরায় সমস্ত সংহার করিয়া লয়েন প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত দ্বিতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ শুক কহিলেন তপোধন ঋষিগণ পুনরায় সুতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুত কোথায় সেই অদ্ভুত কর্মা ঋষিগণের যজ্ঞ হইয়াছিল ওই যজ্ঞ কতকাল ধরিয়া কিভাবে নির্বাহিত হয় প্রভঞ্জন কিরূপে সেই ঋষিগণের নিকট পুরাণ ব্যাখ্যা করেন আমাদের বড়ই কৌতূহল হইয়াছে তুমি সেই সকল বিষয়ে বিস্তৃত রূপে কীর্তন কর
সুত এই প্রকারে প্রেরিত হইয়া শুভ বাক্যে প্রত্যুত্তর বলিলেন, ঋষিগণ, যথায় যে প্রকারে যত কাল ধরিয়া তপস্বীগণের সেই উত্তম যজ্ঞ হইয়াছিল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যথায় বিশ্বশ্রেষ্ঠগণ বিশ্ব সৃষ্টি কামনা পুরাকালে সহর্ষ বর্ষাবধি পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যথায় স্বয়ং ব্রহ্ম কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, যেখানে ইলার পত্নীত্ব হয়, মহাতেজা মহাবুদ্ধি মৃত্যু যথায় সামিল করিয়াছিলেন। বিধুবগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া যেখানে যজ্ঞ করেন, যেথায় ভ্রমণশীল ধর্মচক্রে নেমি বিশীর্ণ হইয়াছিল, এই জন্য যাহা মনু পূজিত নৈমিষ আখ্যায় বিখ্যাত হয়। যথায় সিদ্ধচারণ সেবিতা পাবনী গোমতী নদী প্রবাহিত, যথায় রোহিণী প্রসব করেন ও বুধের জন্ম হয়, যেখানে অরুন্ধতির গর্ভে মহাত্মা বশিষ্ঠের শক্তি প্রমুখ শত সংখ্যক উত্তম তেজাপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যথায় নৃপতি কলমাসপাদ শক্তি কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, যেখানে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের পরস্পর বৈরীভাব বদ্ধ মূল হয়। যথায় অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশর মুনি জন্মগ্রহণ করেন। পরাশরের জন্ম হইলে যেখানে বশিষ্ঠের পরাভব নির্বর্তিত হইয়াছিল, তথায় সেই নৈমিষাক্ষ অরণ্যে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মুনিগণ নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া নৈমিষেয় নামে বিখ্যাত হন। বিক্রমশালী রাজা পুরুরবা যখন বসুন্ধরা শাসন করেন, সেই সময় এই মুনিগণের এই 12 বর্ষ শ্রাদ্ধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। আমরা শুনিয়াছি, রাজা পুরুরবা সাগরের 18 দ্বীপ উপভোগ করিয়াও রত্নলোভে তৃপ্তি লাভ করেন নাই। স্বর্গ বেশ্যা উর্বশী দেবহূত কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া এই পুরুরবা রাজাকে কামনা করিয়াছিল। নরপতি পুরুরবা ওই উর্বশী সমভিবেহারে এই যজ্ঞ আরোহণ করেন। নৈমিষেয় ঋষিগণ ওই নরপতি পুরুরবার শাসন সময়ে যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। গঙ্গা দেবী পাবক হইতে যে এক প্রদীপ্ত তেজা উল্ল গর্ভে ধারণপূর্বক প্রসব করেন, তা শৈলপুরী ন্যস্ত হইয়া হিরণ্মক আকারে পরিণত হয়। লোক হিতৈষী দেব বিশ্বকর্মা তত্রত্ব হিরণ্য দ্বারা এই নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞবাট নির্মাণ করেন। সেই অমিত তেজা ঋষিগণের যজ্ঞে দেবগুরু বৃহস্পতি উপস্থিত ছিলেন। ওইলে রাজা পুরুরবা একদা মৃগ উপলক্ষে সেই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঋষিগণের মহা আশ্চর্যজনক হিরণ্ময় যজ্ঞভূমি দর্শন লোভে হতজ্ঞান হইয়া তাহা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। তখন নৈমিষীয় ঋষিগণ তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কুশবজ্র দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। দৈব প্রেরিত মুনিগণ সেই রাজাকে কুশ বজ্র দ্বারা নিষ্পষ্ট করিলেন। নিশাবসানে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পুরুরবার অভাবে মুনিগণ তদীয় উর্বশী গর্ভজাত পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। লোকে এই রাজা মহাত্মা নহুষ পিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি একজন ধর্মশীল মহিপতি। মুনিগণে প্রতি ইনি যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইনি দীর্ঘায়ু ও উত্তম আরোগ্য লাভের অধিকারী হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ তাকে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম বৃদ্ধির জন্য যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পুরাকালে বিশ্ব সৃষ্টি সমুৎসুক বিশ্বস্রষ্টা দিগের ন্যায় সেই সকল নৈমিষীয় মহাত্মা মুনিগণের যজ্ঞ অত্যন্ত আশ্চর্যকর হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে বৈখানসগণ, প্রিয়সখ, বালখিল্যগণ, মরিচিগণ, সূর্য ও বৈশ্যা নরপ্রভ অন্যান্য মুনিগণ এবং পিতৃ দেব, অপ্সরা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, উরগ ও চারণগণ আগমন করিয়াছিলেন। এত উত্তম উত্তম দ্রব্য সম্ভার সে যজ্ঞে সমাহৃত হইয়াছিল যে উহা ইন্দ্র সভার ন্যায় সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। মুনিগণ স্তোত্র ও সত্রাদি দ্বারা দেবগণকে এবং পিতৃকার্যসমূহ দ্বারা পিতৃপুরুষাদিগকে অর্চনা করিলেন। গন্ধর্বাদি অভ্যাগতগণ যথাবিধি অর্চিত হইলেন। অনন্তর কর্মাবসানে যজ্ঞে সমাগত দেব ঋষিদিগকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য গন্ধর্বগণ সাম গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুনিগণ পরস্পর বিচিত্র পদ্ম বিন্যাসে শুভবাক্যে আলাপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রাদি তত্ত্বে অভিজ্ঞ দ্বিজগণ পরস্পর মন্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক বিতণ্ডাবাদী লোক প্রতিবাদীকে কূটতর্কে পরাস্ত করিতে লাগিল। তথায় বহু বিজ্ঞ সাংখ্যার্থ ও ন্যায়কবিদ ঋষি ছিলেন। তাহারাও পরস্পর শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মঘাতী রাক্ষসেরা, যজ্ঞঘাতী দৈত্যেরা বা যজ্ঞচোর অসুরেরা সে যজ্ঞের কোনো বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিল না, অথবা কোনো প্রায়শ্চিত্ত বা যজ্ঞ দোষ তাহাতে ঘটিল না। ঋষিগণের প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রজা ও ক্রিয়াযোগ দ্বারা ওই যজ্ঞবিধি অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মনীষী মুনিগণ এইরূপে তখন 12 বার্ষিক যজ্ঞ সমাধা করেন।
ভৃগু প্রভৃতি ধীরচেতা ঋষিগণ তথা পৃথক পৃথক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সমস্ত যজ্ঞে অযুত সংখ্যক দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পর ঋষিগণ সকলে মহাপ্রভাব অমিতাত্মা বায়ুর নিকট পুরাণ প্রশ্ন করেন, হে দ্বিজগণ, আমাকে আপনারা যে প্রশ্ন করিয়াছেন সেই ঋষিরাও বায়ুর নিকট এই প্রশ্নে উত্থাপন করেন। বংশ বিবরণ বর্ণন করিবার জন্য ঋষিগণ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া বায়ু তাহাদিগকে পুরাণ কথা বলিতে আরম্ভ করেন। এই বায়ুদেব স্বয়ম্ভূর শিষ্য, ইতি সর্বদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য সমন্বিত। ইনি তির্যকজনী প্রভৃতির সমুচিত ধর্ম অনুসারে এই সমস্ত লোক ধারণ করিয়া থাকেন। ইনি এক এক যুগানান্তর সপ্ত সপ্ত গণে বিভক্ত হইয়া নিত্য প্রবাহমান ইহার বিষয়ে নিয়ত গণসপ্তক অবস্থিত। এই মহাবল বায়ু ভূতত্রয়ের সংঘাত বিধান করেন। ইনি তেজের উত্তাপ হরণ ও শরীরী দিগকে পালন করেন। এই বায়ু প্রাণাদি পঞ্চবৃত্তিক স্বরূপ। ইনি ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া শারীরিক দিগকে ধারণ করিয়া থাকেন। এই বায়ু আকাশজনী, ইহার গুণ শব্দ ও স্পর্শান্বিত। মনীষীগণ ইহাকে তেজ সম্পৃক্তি বলিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বাতারণী আখ্যায় অভিহিত শব্দশাস্ত্র বিশারদ পুরাণজ্ঞ এ হেন অতি ক্রিয়াত্মক ভগবান বায়ু সুমধুর পৌরাণিক বাক্যে সমস্ত নৈমিষীয় মুনি দিগকে যেন আহ্লাদিত ও মুদিত চিত্ত করিয়াই পুরাণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। তৃতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ। শ্রুত বলিলেন, সহস্র সূর্য ও অনল তুল্য তেজস্বী অমিত বুদ্ধি মহাবীর্য মহাস্কর্মা ত্রিলোক সংহর্তা সুরশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে নমস্কার। লোক নমস্কৃত প্রজাপতিগণ স্বয়ম্ভু রুদ্র প্রভৃতি ঈশ্বরগণ ভৃগু মরিচি পরমেষ্টি মনু রজস্ত মোধর্মা কশ্যপ বশিষ্ঠ দক্ষ অত্রি পুলস্ত কর্দম রুচি বিব্বসান ক্রতু অরিঙ্গামুনি পুলহ অপরাপর প্রজাবর্ধন কর্মাশক্ত পুরাতন মুনিগণ এবং ধৈর্যশালী বৃহস্পতি ও শুক্রাদি তপসম্পন্ন দয়ালু ঋষিগণকে ভক্তিভাবে প্রমাণপূর্বক কলিপাপ নাশক বায়ু প্রোক্ত উত্তম পুরাণ কীর্তন করিতেছি। ইহা সুরেশ দেবার্ষি গণে মনোহর বিবরণে অলঙ্কৃত এবং শুভজনক অতুলনীয় প্রজাপতির অত্যুত্তম সৃষ্টি। মহাতেজা প্রজাপতি গণের তপস্যা পৌরুষ ও সমৃদ্ধি বিবরণে পরিপূর্ণ। এই মহাপুরাণে শ্রুতি ও স্মৃতির রহস্য তত্ত্ব নিহিত। অপিচ ইহা শ্রুতি মধুর শব্দ বিন্যাস ও সমাসবন্ধে মনোরম। ইহাতে প্রকৃতি পুরস্কৃত প্রথম সৃষ্টি বিবরণ বিশেষ রূপে বর্ণিত। অপ্রমেয় সর্বকারণ প্রকৃতি প্রকাশক গুহাজনী জ্ঞানময় ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ অমৃত অক্ষর শুক্র তপ সত্য স্বপ্রকাশ এবং ব্যষ্টিভাবে দ্বিতীয় পুরুষরূপ পরম ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার অন্তরে নিরন্তর বর্তমান উৎপাদকত্ব রজগুণ বাহুল্য ও লয় স্থানত্ব নিবন্ধন কালযোগে তাহা হইতে লোক সন্তানকর ক্ষেত্রজ্ঞ সমন্বিত বিকার নিয়ত উদ্ভূত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্রে প্রকৃতি দেবী অষ্টবিধি মূর্তি পরিগ্রহ করেন। তাহা হইতে সৃষ্টিকর্ম প্রবর্তিত হয়। দেব অসুর অত্রি দ্রুম সাগর মনু প্রজাপতি ঋষি পিতৃ দ্বিজ পিশাচ যক্ষ উরগ রাক্ষস তারা গ্রহণ সূর্য নক্ষত্র নিশাচর মাস ঋতু সংবৎসর রাত্রি দিবা দিক কাল যোগ যুগ অয়ন বন ঔষধি লতা জলৌক অপ্সরা পশু বিদ্যুৎ শরীর মেঘ বিহঙ্গ ইত্যাদি স্থূল সূক্ষ্ম স্থাবর বর যেখানে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ গোচর পদার্থ আছে তৎসমস্তই সেই প্রকৃতি দেবীর স্থিতি গতি পরিণতি দ্বারা সমাক্রান্ত। ছন্দ বেদ ঋক যজু সাম ও সোম যজ্ঞাদি বিবিধ জীবিকা বিবরণ সহ ব্রহ্ম সৃষ্ট জগতের সম্পূর্ণ বিবরণ এই মহাপুরাণে বর্ণিত। ইহাতে প্রথমত বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি ও তদীয় সৃষ্টি বিবরণ আছে। অনন্তর যাহা দিগের সন্ততিগণ দ্বারা এই লোকত্রয় পরিপূরিত ও বিভূষিত হইয়াছে সেই সমস্ত দেব ঋষি ও মনু প্রভৃতি প্রতিভাশালী লোক নমস্কৃত পুণ্যাত্মা দিগের বৃত্তান্ত ইহাতে নিবন্ধ হইয়াছে। অতঃপর রুদ্র সাপে দক্ষের এই নরলোকে পুনরুৎপত্তি ভবদেহের নিয়ম সহকারে ক্ষিতিতলে বাস এবং দক্ষ হইতে প্রতিশাপ প্রাপ্তি মন্বন্তর পরিবর্তন যুগে যুগে উৎপত্তি ভেদ ঋষিত্ব এবং যুগানুসারে আর্য ধর্মের যেমন যেমন পরি ঘটে তদ বিবরণ আর দ্বাপর যুগে যাহা ব্যাস হইয়া বেদ বিস্তার করেন তাহা দিগের ক্রম বিবরণ ও এই বায়ু পুরাণে বর্ণিত। কল্প সংখ্যা ভুবন সংখ্যা ব্রাহ্ম দিনের সংখ্যা
অণ্ডজ উদ্ভিজ ছেদজ ও জরায়ুজ দিগের বিবরণ। যাহারা স্বর্গব্যাসী, যাহারা ধর্মাত্মা, যাহারা নরকগত জীব, তাহা দিগের প্রমাণ ও যুক্তিযুক্ত বৃত্তান্ত, আত্মনিক প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক প্রলয় এবং বন্ধ মোক্ষ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ তর্কবার্তা এই বায়ু পুরাণে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতিগত কারণসমূহের স্থিতি প্রবৃত্তি যেমন যেমন হইয়া থাকে, ধতি বুদ্ধি সম্পন্ন ঋষিগণ যাহা যেমন বলিয়া থাকেন, আমি সযত্নে শাস্ত্র যুক্তি সহকারে যথামতি তৎ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। হে বিপ্রগণ, আপনারা শ্রবণ করুন। তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। চতুর্থ অধ্যায় প্রারম্ভ। নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণ এই বিবরণ শ্রবণে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে পুনরায় সূতকে বলিলেন, আপনি ব্যাসের নিকট প্রত্যক্ষ দর্শনে নিয়ে সমস্ত জগৎ তত্ত্ব সম্যক অবগত আছেন। অতএব এই লোক সকলের উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করুন। যে যে বংশে যাহার যাহার জন্ম, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে আমাদিগের বাসনা। প্রজাপতি প্রথমে যে আর্য সৃষ্টি বিস্তার করেন, উহা অতি বিচিত্র, সেই সমস্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাত্মা লোমহর্ষণ সেই মুনিগণ কর্তৃক বারম্বার এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাক্রমে সবিস্তরে সমস্ত সৃষ্টি বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। চ্যুত কহিলেন, হে মুনিগণ, আপনা দিগের জিজ্ঞাসিত এই দিব্য মনোহর পাপ নাশক বিচিত্র শ্রুতিসম্মত অনেক আর্থকযুক্ত সৃষ্টি বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি। যে মানব পর্বদিনে সূচি ও সংযতভাবে তীর্থে বা দেবালয়ে এই পুরাণ আখ্যান আলোচনা করে কিংবা নিরন্তর শ্রবণ করে, অথবা বিপ্র দিগকে বিশেষত জ্যোতিগণকে শ্রবণ করায়, সে দীর্ঘায়ু হয়। স্ববংশ বিবরণ অভ্যাস করিলে স্বর্গে সম্মানিত হয়। যাহা হোক, আমি সেই সমস্ত স্থির কীর্তি পুণ্যাত্মা দিগের কীর্তি কথা যথাশ্রুত কীর্তন করিতেছি। ইহা ধন্য, যশস্ব, আয়ুষ্য, শত্রুনাশক, স্বর্গপ্রাপক ও কীর্তিবর্ধক। আপনারা অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। স্বর্গ প্রতিস্বর্গ বংশ মন্বন্তর ও বংশজাত জনগণের বিবরণ এই 5টি পুরাণের লক্ষণ। সমস্ত মঙ্গল সাধন অপেক্ষা যাহা মঙ্গল, সমস্ত সূচি অপেক্ষা যাহা সূচি, আমি সেই বেদসম মোহনীয় বায়ু পুরাণ বলিতেছি। প্রবোধ, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি এই চতুর্বিধ বিবরণ সম্মিলিত প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপাদঘাত ও উপসংহার এই 4 ভাগে এই মহাপুরাণ বিভক্ত। ধর্ম, যশস্ব, আয়ুষ্য ও পাপ নাশক এই পাদ চতুষ্টয়ের কথা সংক্ষেপে কহিলাম। পুনরায় বিস্তার ক্রমে এ সকল বৃত্তান্ত বলিব। অজ প্রথম বিশিষ্ট পুরুষ, লোকতন্ত্র প্রবর্তক, ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মাকে নমস্কার পূর্বক মহতত্ত্বাবিধি বিশেষ তত্ত্বান্ত সবিকার পুরুষাধিষ্ঠিত পঞ্চপ্রমাণ ষটশ্বেত বিবরণ ও লক্ষণ সহ পুরুষাধিষ্ঠিত প্রশংসনীয় ভূত স্বর্গ আমি নিঃসংশয় রূপে বলিতেছি। নিত্য সদসদাত্মক যে অব্যক্ত কারণকে তত্ত্বচিন্তকগণ প্রধান প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, পূর্বে সেই ব্রহ্মই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না। সেই ব্রহ্ম গন্ধ বর্ণ রসীন শব্দ স্পর্শাদি বর্জিত, অজাত, স্থিতিশীল, অক্ষয়, নিত্য আত্মস্থ, জগৎজনী সনাতন, সর্বভূতের মূল স্বরূপ, অব্যক্ত, অনাদি, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, সৃষ্টি সংহারময়, অভিজ্ঞ, অসীম ও সকলের পরবর্তী। তাহার দ্বার এই সমস্তই ব্যাপ্ত ও তমময় ছিল। সৃষ্টির পূর্বকালে প্রকৃতির গুণসমূহ সমভাবেই ছিল। পরে ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে গুণ বৈষম্য হেতু মহান প্রাদুর্ভাব হয়েন। কিন্তু সূক্ষ্ম অব্যক্ত দ্বারা সম্যগ্রূপে আবৃত ওই মহান সত্যগুণ বহুল, উহা হইতে সত্য মাত্রে প্রকাশ হইয়া থাকে। মহান ই নানা রূপে পরিণত হইয়াছে। মহানই মনের কারণ। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত সেই মহান লিঙ্গ মাত্র ধর্মাদি লোকতত্ত্বসমূহের উহা ই হেতু। সৃষ্টি বাসনা প্রেরিত হইয়া মহান ই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মন, মতি, ব্রহ্মা, পুরবুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ক্ষিতি, স্মৃতি, সংবিদ, বিপুর, মহানিরই এই সমস্ত নাম সেই বিভু পরিবর্তনশীল সর্বভূতের চেষ্টা কালসমূহ সূক্ষ্মরূপে সাধন করেন বলিয়া তাহাকে মন বলা যায়। তিনি তত্ত্বসমূহের অগ্রজ এবং পরিমাণে অপরাপর গুণ বিকার অপেক্ষা মহান। তজ্জন্য তাহাকে মহান বলে। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সলিলাশ্রয় থাকিয়া ভাবসমূহের বৃংহন অর্থাৎ পুষ্টি বিধান করেন। এই জন্য ইহাকে ব্রহ্মা বলে। তত্ত্বাভাবাত্মক জীবসমূহ ইহারাই করুণায় নিয়ত পরিপূরিত হয় বলিয়া ইহাকে পুর বলে। পুরুষ সকল ইহাকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত হিতাইদ বুঝে, আর ইনি ই সকলকে বুঝাইয়া থাকেন। এই জন্য ইহাকে বুদ্ধি বলা যায়। খ্যাতি এবং জ্ঞানে নিষ্ঠ ভোগসমূহ ইহা হইতে
প্রবর্তিত হয় বলিয়া ইনি খ্যাতি পদবাচ্য অথবা ইনি গুণগণ দ্বারা নানাবিধ নাম রূপাদি যোগে খ্যাতি সম্পন্ন হয়েন বলিয়া ইহাকে খ্যাতি বলে। সেই মহাত্মা ঈশ্বর সাক্ষাৎ রূপে সমস্ত জানিয়া থাকেন, আর তাহা হইতেই গ্রহসমূহ জন্মিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহাকে প্রজ্ঞা বলা যায়। ভোগ হেতু নিখিল জ্ঞানগম্য বিষয় ত্রতু ও কর্মফল সমূহ সঞ্চয় করেন বলিয়া তাহাকে চিতি শক্তি বলে। অতীত অনাগত বর্তমান সর্ববিধ কার্য স্মরণ করেন বলিয়া ইহাকে স্মৃতি বলা যায়। সমগ্র জ্ঞানের আধার বলিয়া ইহাকে সংবিদ বলে। বিদ বা বেন্দ ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। তিনি সর্বত্র বিদ্যমান, সমস্ত প্রপঞ্চ তাহাতেই বিদ্যমান। এই জন্য মহানকে বুদ্ধিমান জনগণ সংবিদ বলেন। সেই জ্ঞান নিধি ভগবান সমগ্র জ্ঞানময় বলিয়া জ্ঞান পদবাচ্য দ্বন্দ্ব সমূহ বিপুর অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। সেই মহান সর্বদ্বন্দ্বের আশ্রয় বলিয়া বিপুর শব্দে খ্যাত। তিনি সকলের নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর। বৃহত্ত ভেতু তিনি ব্রহ্মা, সর্বভূত রূপী বলিয়া ভব। আর ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয় জ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া প্রজাপতি পদবাচ্য। অব্যক্ত পুরে নিরন্তর শয়ন করেন বলিয়া তিনি পুরুষ। তিনি কাহার উৎপাদিত নহেন, অপিচ তিনি সকলেরই পূর্ববর্তী বলিয়া স্বয়ম্ভূ পদবাচ্য সদ্ভাব চিন্তক তত্ত্বজ্ঞগণ। এই সকল পর্যায়বাচক শব্দ দ্বারা সেই আদ্য তত্ত্বের গুরু তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মহান প্রকৃতির সৃষ্টি বাসনা বসে বিকারাত্মক সৃষ্টি প্রবর্তিত করেন। সংকল্প এবং অধ্যবসায় এই দুটি ইহার বৃত্তি। লোক তত্ত্বার্থ হেতু ধর্মাদি সমস্তই ইহার রূপ। ইনি সত্য রজ ও তম এই ত্রিগুণময়। এই গুণ ত্রয় মধ্যে রজগুণ বৃদ্ধি পাইলে ইহা হইতে অহংকার জন্মে। এই অহংকার মহান দ্বারা সম্যক আবৃত তম প্রধান অহংকার বিকৃত হইয়া ভূত তন্মান্ত্রের সৃষ্টি করে। এ নিমিত্ত ইহাকে ভূতাদি বলে। এই ভূতাদি বিকৃত হইয়া শব্দ তন্মান্ত্র সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই শব্দ গুণযুক্ত আকাশের উৎপত্তি। আকাশ ছিদ্রযুক্ত উক্ত আকাশকে ভূতাদি আবৃত করে। পরে শব্দ তন্মান্ত্রাত্মক আকাশ হইতে স্পর্শ তন্মান্ত্রাত্মিক বায়ু সৃষ্ট হয়। বায়ু বলবান ও স্পর্শ গুণাত্মক। ওই বায়ুকে শব্দ তন্মান্ত্রাত্মক আকাশ আবরণ করে। বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইয়া রূপ তন্মান্ত্র জ্যোতি সৃষ্টি করে। উহার গুণ রূপ ওই জ্যোতি পদার্থকে স্পর্শ তন্মান্ত্রাত্মক বায়ু আবরণ করে। জ্যোতি বিকৃত হইয়া রস তন্মান্ত্রাত্মক জল সৃষ্টি করে। সেই জল রূপ তন্মান্ত্রক জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত হয়। সেই জল বিকৃত হইয়া গন্ধ তন্মান্ত্রাত্মক সংঘাত উৎপাদন করে। উহা গন্ধ গুণাত্মক রস তন্মান্ত্রাত্মক জল সেই গন্ধ গুণাত্মক সংঘাতকে আবৃত করে। সেই পদার্থে অল্পাল্প মাত্রায় থাকে বলিয়া তন্মাত্রা বলা যায়। ইহা দিগের বিশেষ বাচক, অপর কিছু নাই। এজন্য ইহা দিগকে অবিশেষ বলে। আর ইহারা শান্ত ঘোর বা মৃড় নহে বলিয়াও অবিশেষ পদবাচ্য। ভূত তন্মান্ত্র সৃষ্টির বিবরণ এই বলিলাম। বৈকারিক ও সাত্ত্বিক অহংকার হইতে যুগপৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রিয় নিচয় পুরুষ ব্যাপার সাধক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা 10টি ইহারা বৈকারিক। মন একাদশ ইন্দ্রিয় কর্ণ ত্বক চক্ষু জিহ্বা ও নাসিকা। বুদ্ধিযুক্ত এই 5টি শব্দাদি বিষয়বোধক পদ বায়ু উপস্থ হস্ত বাক্য এই 5টি দ্বারা যথাক্রমে গতি মল ত্যাগ আনন্দ শিল্প বাক্য ও কর্ম সাধন হয়। শব্দ তন্মান্ত্রাত্মক আকাশ স্পর্শ তন্মান্ত্রক বায়ুতে প্রবেশ করে বলিয়া বায়ু। শব্দ ও স্পর্শ এই উভয় গুণযুক্ত। শব্দ ও স্পর্শ এই দুটি গুণ রূপে প্রবিষ্ট হয় বলিয়া তেজ। শব্দ স্পর্শ ও রূপ এই ত্রিগুণাত্মক। শব্দ স্পর্শ ও রূপ ইহারা রস তন্মান্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া জল। শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এই চতুর্গুণযুক্ত শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস ইহারা গন্ধ তন্মান্ত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়া গন্ধ তন্মান্ত্রাত্মক সংঘাত শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণাত্মক। এই সংঘাত পৃথিবী রূপে পরিণত হয়। স্থূলভূত মধ্যে পৃথিবী পঞ্চগুণযুক্ত দৃষ্ট হয়। ইহারা শান্ত ঘোর ও মৃড় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইহা দিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহারা পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরকে ধারণ করিয়া থাকে। ভূমি মধ্যে ইহারা লোকলোচনের অগোচর ভাবে গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বলিয়াও ইহা দিগকে বিশেষ বলা যায়।
ইহা দিগের পরপর ভূত সকল পূর্ব পূর্ব ভূতের গুণ সকল প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরত্বের তারতম্যে ইহা দিগের গুণের ও তারতম্য ঘটে। নৈপুণ্য রহিত কোনো ব্যক্তি বিশুদ্ধ বায়ুর গন্ধ উপলব্ধ করিয়া বায়ুর ও গন্ধ গুণ আছে এইরূপ মনে করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে উক্ত বায়ুর যে গন্ধ উপলব্ধ হয় উহা তৎসহকৃত পৃথিবীর ই গুণ, বায়ুর গুণ নহে। মহান অবধি বিশেষ পর্যন্ত এই সপ্ত মহাবীর্য ভূত পরস্পর পৃথক পৃথক থাকিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে পারে না। পরে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পরে আশ্রয়ে পুরুষাধিষ্ঠিত অব্যক্তের অনুগ্রহে একটি অণ্ড উৎপাদন করে। সেই বিশেষ পদার্থ হইতে এককালে উৎপন্ন জল বদ্ধুৎবৎ বৃহৎ অণ্ডটি ব্রহ্মার কার্য কারণ রূপ জল মধ্যে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা হইয়া রহিলেন। ইনি ই প্রথম শরীরধারী, ইহাকেই পুরুষ বলে। ইনি ই আদিকর্তা হিরণ্য গর্ভ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সকল সৃষ্টিকে এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে ব্রহ্মা বলে। ইনি ইন্দ্রিয় সহ সমস্ত সৃষ্টি করেন, আবার সংহারকালে সৃষ্টি হইতে বিরত হয়েন, পুনঃ সৃষ্টির জন্য দেহ ভজন করেন। হিরণময় মেরু সেই মহাত্মার জরায়ু, সমুদ্র সকল গর্ভোদক পর্বত নিচয় তাহার ই অস্থি স্থানীয়। সেই অণ্ড মধ্যে এই সপ্তলোক অবস্থিত, সপ্তদ্বীপ সপ্ত সমুদ্র ও সুমহান পর্বত সমূহ সহ পৃথিবী তাহার ই মধ্যে বিরাচিত। সেই অণ্ড মধ্যে এই সমগ্র জগৎ বর্তমান। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র মণ্ডল গ্রহ বায়ু ইত্যাদি প্রত্যক্ষ গোচর যাহা কিছু সমস্ত সেই অণ্ড মধ্যে অবস্থিত। 10 গুণ জল দ্বারা সেই অণ্ড বহির্ভাগে আবৃত, সেই জল 10 গুণ তেজ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত, সেই তেজ 10 গুণ বায়ু দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত, সেই বায়ু 10 গুণ আকাশ দ্বারা বহির্ভাগে আবৃত, সেই আকাশ ভূতাদি দ্বারা, ভূতাদি মহানের দ্বারা আর মহান অব্যক্ত দ্বারা সমাবৃত। এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে সেই অণ্ড আবৃত। এই অষ্টবিধি প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে আবৃত করিয়া বর্তমান লয়কালে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিয়া থাকে। ইহারা পরস্পর উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে আধারাধেয় ভাবে ধারণ করে। এই বিকারসমূহের অব্যক্ত ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি মহেশ্বরের বুদ্ধিপূর্বক হয় নাই, পরন্তু তড়িৎ প্রকাশের ন্যায় সহসা প্রকটিত হইয়াছিল। হিরণ্য গর্ভের এই জন্ম বিবরণ যথাযথ অবহত হইলেই মানব আয়ুষ্মান কীর্তিমান ও প্রজাবান হয়, আর নিষ্কাম নর এই পুরাণ শ্রবণে শুদ্ধাত্ম হইয়া নিত্য সুখ ও ক্ষেম প্রাপ্ত হইয়া অন্তে সদ্গতি লাভ করে। চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। পঞ্চম অধ্যায় প্রারম্ভ। লোমহর্ষণ কহিলেন, হে দ্বিজগণ, আমি যে পূর্বে সৃষ্টি বর্ণন প্রসঙ্গে কালান্তরে উল্লেখ করিয়াছি, সেই কালান্তর পরমেশ্বরের একটি দিন মাত্র। তাহার রাত্রির পরিমাণ ও এত তুল্য। সৃষ্টিকালে তাহার দিন আর প্রলয়কালে তাহার রাত্রি। তাহার কেবল দিন ই আছে, রাত্রি নাই, এ ধারণা লৌকিক কামনায় উপচার করা হয় মাত্র। প্রজাপতি প্রজা, ঋষি মুনি সনত কুমার আদি ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্তি অপরাপর ব্যক্তিগণ, ইন্দ্রিয় বিষয় পঞ্চ মহাভূত তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় বর্গ, বুদ্ধি মন এ মস্ত সেই পরমেশ্বরের দিবা ভাগ ই বিদ্যমান থাকে। দিবা বসানে সমস্ত ই লয় প্রাপ্ত হয়, আবার রাত্রির অবসানে এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়। বিকার সকল প্রতি সংহৃত হইলে সত্য আত্মা বস্থিত হয়। প্রকৃত ও পুরুষ উভয়ে তখন সাধর্মযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। তখন তম ও সত্যগুণ পরস্পর সমভাবে অবস্থান করে। ইহারা উদ্রিক্ত হইয়াই সৃষ্টির কারণ হয়। গুণের সমতা হইলেই লয় হয়, আর বৈষম্যকালে সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে কিংবা দুধের মধ্যে যেমন ঘৃত থাকে, তদ্রূপ অব্যক্তাশ্রিত রজগুণ সেই সত্য ও তম গুণের মধ্যে অবস্থান করে। সেই মাহেশ্বরী পরা রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রকৃতিস্থ পুরুষ রূপী পরমেশ্বর দিবাভাগে পরম যোগ দ্বারা প্রকৃতি দেবীকে ক্ষোভিত করে। প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে রজ প্রবর্তিত হয়। জল যেমন বীজের প্রবর্তক, তেমনি রজগুণ সমস্ত ক্রিয়ার প্রবর্তক। গুণ বৈষম্য অবলম্বন করিয়াই অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ সকল প্রসূত হইয়া থাকে। গুণ ক্ষোভ হইতেই 3 দেবতার উৎপত্তি। ইহারা সর্বজীবে আশ্রয় করিয়া বর্তমান রজ ব্রহ্মা, তম অগ্নি, সত্য বিষ্ণু। রজ প্রকাশক ব্রহ্মা ষষ্ঠ রূপে, তম প্রকাশক অগ্নি কাল রূপে এবং সত্য প্রকাশক বিষ্ণু উদাসীন রূপে অবস্থিত। ইহারাই 3 লোক, ইহারাই 3 গুণ, ইহারাই 3 বেদ এবং ইহারাই 3 অগ্নি। ইহারা পরস্পর আশ্রিত, পরস্পর অনুরক্ত, পরস্পরের সাহায্যেই বর্তমান এবং পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া অবস্থিত। ইহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া
পরস্পরকে উপজীব্য করিয়া থাকেন। ইহা দিগের ক্ষণ মাত্রও পরস্পরে বিয়োগ হয় না। কদাচ ইহারা পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন না। ঈশ্বর পরদেব বিষ্ণু মহানের পরবর্তী রজগুণাধিক ব্রহ্মা এই জগতে সৃষ্টি কার্যে প্রাকৃত পুরুষ পর, আর প্রকৃতি পরাপদবাচ্য মহেশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি সেই মহেশ্বরের এই প্রেরণায় সৃষ্টিরূপে প্রবৃত্ত হয়েন। মহানের অন্তর্গত ক্ষেত্রজ্ঞ সমূহ সুখাভিলাষে সেই মহানের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া তাকে সৃষ্টির প্রথমাবস্থা ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সদাত্মক প্রকৃতির গুণ বৈষম্য হয়। তখন ব্রহ্মা ও বুদ্ধি যুগপৎ ওই মেথুন উদ্ভূত হয়। এই তমময় প্রপঞ্চে ব্যক্তিরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্ম পদবাচ্য ইনি কার্য কারণ সমষ্টি স্বরূপ এই অব্যক্ত রূপী ধীমান ব্রহ্মাই সর্বপ্রথমে তেজ দ্বারা ব্যক্ত হয়েন। সর্বকারণ স্বরূপ ব্রহ্মাই প্রথম শরীরধারী। ইনি অনন্ত জ্ঞানের অসীম ঐশ্বর্যের অশেষ ধর্মের ও অপ্রিম বৈরাগ্যের আধার। সেই ঈশ্বরের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের পরিসীমা নাই। অভিমানী ব্রহ্মার ধর্ম ও ঐশ্বর্য সংস্পৃক্ত ব্রাহ্মী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ইনি স্বভাবত বংশীকরণ শক্তিশালী গুণ পরিণামক সাধক ও সুরগণের ও ঈশ্বর। এজন্য ইনি যাহা যাহা কামনা করেন তৎসমস্তই অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইনি স্রষ্ট রূপে চতুর্মুখ, কাল রূপে অন্তক এবং বিষ্ণু রূপে সহস্র শীর্ষা পুরুষ। স্বয়ম্ভুর এই ত্রিবিধ অবস্থা উক্ত হইল। ব্রহ্মা ব্রহ্মারূপে সত্য ও রজ, কাল রূপে রজ ও তম এবং পুরুষ রূপে সত্য গুণকে আশ্রয় করেন। স্বয়ম্ভুর গুণ বৃত্তি এই প্রকার: ব্রহ্মা রূপে লোক সকলে সৃজন করেন, কাল রূপে সমস্ত সংহার করেন, আর পুরুষ রূপে উদাসীন থাকেন। প্রজাপতির এই ত্রিবিধ অবস্থা: ব্রহ্মা পদ্ম গর্ভাব, কাল নীলাঞ্জন সম, আর পুরুষ শ্বেত কমল প্রভ। পরমাত্মার এই রূপ উক্ত হইল। সেই যজ্ঞেশ্বর নিজ লীলা অনুসারে বিবিধ নাম, রূপ, আকৃতি ও বৃত্তি সম্পন্ন শরীর ধারণ করেন, আবার তাহার সংহারও করেন। লোকসমূহে তিন প্রকারে বর্তমান বলিয়া ইহাকে ত্রিগুণ এবং চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া চতুর্ভূত বলা যায়। ইনি যাহা প্রাপ্ত হয়েন, যাহা আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন, যাহা অদান অর্থাৎ ভক্ষণ করেন, তৎসমস্ত ইহার নিত্যভাব। এজন্য ইহাকে আত্মা বলে। ইনি সর্বভূতের অন্তর্গত বলিয়া ঋষি শব্দে উক্ত হয়েন। সর্বশরীর হইতেই লয়কালে ইনি প্রয়াণ করেন। সর্বভূতে ইহার সামর্থ্য বিদ্যমান, আর সর্বভূত ব্যাপিয়া ইনি বিরাজিত। এ নিমিত্ত ইহাকে বিষ্ণু বলে। ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য বীর্যাদি ইহার নিয়ত বিদ্যমান বলিয়া ইহাকে ভগবান, আর রাগ সমস্তের শাসন করেন বলিয়া ইনি পর, আর অবন অর্থাৎ রক্ষা করেন বলিয়াই ইনি ওম শব্দবাচ্য। সমস্ত বিজ্ঞান বিশিষ্ট বলিয়া সর্বজ্ঞ, আর ইনি সর্ব পদার্থ রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া ইহাকে সর্ব বলা হয়। ইনি নরগণের অয়ন অর্থাৎ গম্যস্থান বলিয়া নারায়ণ ইনি আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিলোক্য সেই রূপত্রয় দ্বারা সৃজন, সংহরণ ও উদাসীনভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। এই চতুর্মুখ হিরণ্য গর্ভ সর্বাগ্রে প্রাদুর্ভাব হইয়াছেন। ইনি সকলে আদি বলিয়া আদিদেব, এবং ইহার জন্ম নাই বলিয়া ইনি অজ পদবাচ্য। ইনি প্রজাসমূহ পালন করেন বলিয়া প্রজাপতি এবং সর্বদেবগণ মধ্যে মহান বলিয়া মহাদেব নামে বিখ্যাত। ইনি সকলে ঈশ্বর এবং কাহারও বৎস নহেন, আর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, এজন্য ব্রহ্মা নামে খ্যাত। ইনি সর্বভূত রূপে, এজন্য ভূত পদবাচ্য। ক্ষেত্র সকল অবগত আছেন বলিয়া ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ। সর্বভূতান্তর্গত বলিয়া বিভু, অব্যক্ত পুর মধ্যে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ, আর ইনি কাহারও উৎপাদিত নহেন, এবং সকলের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বয়ম্ভু নামে বিখ্যাত। সকলে যজনীয় বলিয়া ইনি যজ্ঞ, আর অতীত বিক্রান্ত বলিয়া কবি নামে প্রথিত। ইনি সকলের ক্রমণীয় অর্থাৎ গম্য বলিয়া ক্রমণ এবং বর্ণ সকলের পালন করেন বলিয়া আদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। সকলে অগ্রজ এবং অগ্নিস্বরূপ বলিয়া ইনি কপিল। ইহার গর্ভ হিরণ্য, আর ইনি হিরণ্যের গর্ভস্বরূপ। এজন্য পুরাণ শাস্ত্রে ইহাকে হিরণ্য গর্ভ বলা হয়। সেই স্বয়ম্ভু সৃষ্টি কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলে কত বর্ষাকাল কিভাবে যে অতিক্রান্ত হয়, তাহা শত বর্ষে ও বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সৃষ্টি প্রবৃত্ত পরম ব্রহ্মের যাবৎকাল সৃষ্টি প্রবাহ উহাকে কল্প বলে। সৃষ্টি নিবৃত্ত হইলেও তাহার তৎকাল অতিক্রান্ত হয়, তৎপরে পুনরায় সৃষ্টি প্রবর্তিত হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র কোটি কোটি কল্প অতীত হইয়া তাহাতে লয় পাইয়াছে, আর তাবৎ পরিণামকাল অবশেষ ও রহিয়াছে। এই যে কল্প বর্তমান, ইহা বারাহ কল্প বলিয়া জ্ঞাতব্য। হে দ্বিজগণ, বারাহ কল্পের এই প্রথম ভাগ চলিতেছে। এই কল্পে স্বয়ংভুবাদী
চতুর্দশ মনু উৎপন্ন হয়েন। তাহা দিগের মধ্যে কেহ কেহ অতীত, কেহ কেহ বর্তমান এবং কেহ কেহ ভবিষ্যৎকালে উৎপন্ন হইবেন। সেই নরেশ্বরগণ এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে সর্বতোভাবে প্রজোৎপাদন ও তপস্যা দ্বারা সম্পূর্ণ সহস্র যুগ যাবৎ পরিপালন করেন। বিস্তর ক্রমে তাহাদিগের বিবরণ শ্রবণ করুন। এক মন্বন্তর দ্বারা অপর মন্বন্তর, এক কল্প দ্বারা অপর কল্প, অতীত দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পূর্ব কারণ দ্বারা পরবর্তী ফল, এই ক্রমে ধীমান ব্যক্তি অনাগত বিষয়সমূহের তত্ত্ব অবগত হয়েন। পঞ্চ অধ্যায় সমাপ্ত। ষষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ। সুত বলিলেন, অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি, স্থাবর জঙ্গমাত্মক শান্তরাল পৃথিবীতল একার্ণ বাকারে পরিণত হইলে অগ্নি বিনষ্ট হয়। তখন আর কোনো কিছুরই উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মা তখন সহস্র শীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, স্বর্ণবর্ণ, অতীন্দ্রিয় নারায়ণ নামক পুরুষ মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক সেই সলিল রাশি মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। নারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক প্রচলিত আছে যে, জলীয় পরমাণু পুঞ্জের নাম নারা, এইরূপ শোনা যায়। জল মধ্যে শয়ন করেন বলিয়া সেই পুরুষকে নারায়ণ বলে। তিনি সহস্র যুগ তুল্য নৈশ কাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অন্তে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম মূর্তি পরিগ্রহ করেন। ক্রমে সতত্ব গুণের উদ্রেক বশত সেই ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া সকল লোক শূন্যকার, সমস্তই জলপূর্ণ দর্শনে বায়ুর আকারে বর্ষাকালীন নিশাভাগে খাদ্যতবৎ বিচরণ করিতে থাকেন। ক্রমে বুদ্ধিমান ব্রহ্মা অনুমান দ্বারা সেই জলরাশির মধ্যে পৃথিবী রহিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ বিবেচনাপূর্বক অন্যান্য কল্পের ন্যায় রূপান্তর পরিগ্রহ করিতে অভিলাষ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি কোনো মহৎরূপ ধারণ করিয়া এই ধরনের উদ্ধার করিতে পারিব। এবন্ধিত চিন্তান্বিত ব্রহ্মা চতুর্দিক জলাকীর্ণ দর্শনে জল ক্রীড়া কৌশল বারাহ রূপ স্মরণ করিলেন। ঐরূপ বাংময় ও সর্বভূতের অনভিভাব্য উহার কি নামান্তর ধর্ম। ওই মূর্তি 10 যোজন বিস্তৃত, 100 যোজন উন্নত ও নীল মেঘ তুল্য। উহার দেহ মহাপর্বত সমবর্ণ, শ্বেত দংষ্ট্রা, তীক্ষ্ণ ও উগ্রস্বর, মেঘ গর্জন সদৃশ্য নয়ন, বিদ্যুৎ ও অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল। দেহ দুত্তেই আদিত্য সদৃশ স্কন্ধদেশ, পিন ও সুবৃত্ত গমন সিংহের ন্যায় কোটিদেশ, পিন্নোন্নত সুমসৃণ ও সুলক্ষণাক্রান্ত। অতঃপর সেই হরি বিপুলাকার বরাহ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীর উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তাহার চারিপদ চারিবেদ, দংষ্ট্রা, যুগ, বক্ষস্থল, ত্রতু, মুখ, চিতি, জিহ্বা, অগ্নি, রোম, কুশ, ব্রহ্মা, মস্তক, মহত্ত, তপস্যা, চক্ষু, অহরাত্র, কর্ণভূষণ, বেদাঙ্গ, নাসা, আজ্য, মুখ, শ্রব, শব্দ, সামধ্বনি, দেহকান্তি, সত্য ও ধর্ম, বিক্রম, ধর্ম, রথ, প্রায়শ্চিত্ত, জানুদেশ, পশু, অস্ত্র, উদ্গাতা, লিঙ্গ, হোম, বীর্য, মহৌষধি নিচয়, অন্তরাত্মা, বেদী, কোটিদেশ, মন্ত্র, স্পৃহা, ঘৃত শোণিত, সোম, স্কন্ধদেশ, বেদ, গন্ধ, হবি, বেগ, হব্য, কব্য, শরীর, প্রাগবংশ, দেবদ্যুতি, নানাবিধ, দীক্ষা, হৃদয় দেশ, দক্ষিণা, ওষ্ঠ, উপাসকর্মা, রোমাবর্ত, প্রগর্ভ, গতিপথ, বিবিধ ছন্দ, আসন, গুজ্জ উপনিষদ সমূহ এবং পত্নী ছায়া। সেই মহাসত্যময় যোগী বিভু মণিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত সেই বিভু প্রজাপতি একবিম্ব যজ্ঞ বরাহাকার ধারণ করত জলরাশির মধ্যে প্রবেশপূর্বক অনুসন্ধান করিয়া জল নিমগ্ন পৃথিবীকে প্রাপ্তি হয়েন এবং অনায়াসেই তাহাকে উদ্ধার করেন। তৎকালে তিনি সেই জল রাশিকে বিভাগপূর্বক সমুদ্র জল সমুদ্রে আর নদীর জল নদীতে স্থাপন করিয়া অতল জলমগ্না রসাতল গতা পৃথিবীকে লোকাহত কামনে দংষ্ট্রার দ্বারা উত্তোলন করিলেন। পৃথিবীধর বরাহদেব সেই পৃথিবীকে উত্তোলন পূর্বক জলরাশির উপরে স্থাপন করিলেন। পৃথিবী সেই জলরাশির উপরই মহতী নৌকার ন্যায় ভাসমান রইল। সেই দেব মনদ দ্বারা পূর্বে পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে জলপুরী বিন্যস্ত করিলেন, কিন্তু পৃথিবী বিস্তীর্ণা বলিয়া ভুলিল না। অম্বু জললোচন বরাহদেব অতঃপর জগৎ বিস্তার বাসনায় পৃথিবীর বিভাগ বিষয়ে মনোযোগ করিলেন। তিনি পৃথিবীকে সমভূমি করিয়া স্থানে স্থানে পর্বতসমূহ বিন্যাস করিলেন। পর্বত সৃষ্টিতে সংবর্তক অগ্নি দ্বারা পর্বত সকল দগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পরে এক নিবিড় শৈত্যবশত বায়ু দ্বারা জলরাশির স্থানে স্থানে দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া পুনরায় পর্বত আকারে পরিণত হয়।
তখন চলন রহিত বলিয়া উহারা অচল এবং পর্ব অর্থাৎ স্তর আছে বলিয়া পর্বত সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। পূর্বকল্পায় লোক সাগর ও গিরি সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। পরকল্পের প্রারম্ভে বিশ্বকর্মা পুনরায় সপ্তদ্বীপা সমুদ্রা সপরবর্তা পৃথিবী বিভাগ পূর্বক বিন্যাস করিয়া থাকেন। তিনি ভূ প্রভৃতি লোক চতুষ্টয় কল্পনা করিয়া প্রজা সৃজনে প্রবৃত্ত হয়েন। বিবিধ প্রজা সৃজনাভিলাষী ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পূর্ব কল্পের ন্যায় এই সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বুদ্ধিপূর্বক সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তা করিতে থাকিলে প্রথমত তমময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়। তম মানে মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও অন্ধ তামিশ্র এই পঞ্চ পাপবাত্মিক অবিদ্যায় সর্বে প্রথমে সৃষ্ট হয়। ইহারা সেই অভিমানী ব্রহ্মাকে পঞ্চবদ আবরণে সমাচ্ছিন্ন করিল। তাহাতে তিনি ঘট দ্বারা দ্বীপের ন্যায় বহির্ভাগে সম্পূর্ণ আবৃত এবং অন্তরে শুদ্ধ প্রকাশমান অথচ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। মুহাদির দ্বারা বুদ্ধি ও মুখ্য ইন্দ্রিয় সমূহ সমাবৃত হওয়ায় উহারা সংবৃত্তাত্মা বলিয়া খ্যাত। উহারা স্থূল পর্বতাকার ধারণ করেন। প্রথম সৃষ্টি ব্রহ্মার অভিপ্রায়ানুরূপ না হওয়ায় তিনি অপ্রসন্ন মনে সৃষ্টি ব্যাপারে বিরত হইয়া পুনরায় তাবনা করিতে লাগিলেন। তখন স্রোতসমূহ তির্যক কুটিলভাবে প্রবাহিত হওয়ায় তাহা হইতে তির্যক জাতির উৎপত্তি হইল। তির্যক ভাগে ইহাদিগের বৃত্তি বলিয়া ইহাদিগকে তির্যক সূত্র বলে। তাহারা তম গুণবহুল, সুতরাং অজ্ঞানাচ্ছন্ন, উৎপৎগ্রাহী এবং ধ্যানোৎপন্ন বলিয়া ধ্যানাভিমানী এই তির্যক স্রোত সৃষ্টি যেন দ্বিতীয় বিশ্ব সৃষ্টির অনুরূপ। ইহারা অহংকৃত, অভিমানী, অষ্টাদশবিদ আত্মযুক্ত, একাদশবিদ ইন্দ্রিয়ান্বিত, নববিদ উদয় বিশিষ্ট ও অষ্টবিদ তার কাদিশক্তি সম্পন্ন। এতদ সমস্ত ইহাদিগের অন্তরে প্রকাশমান, কিন্তু বাহিরে অপ্রকাশ। এই সৃষ্টি তির্যকভাবে প্রবৃত্তি বলিয়া ইহারা নাম তির্যক স্রোত। ঈশ্বর দ্বিতীয় জগতের ন্যায় তির্যক স্রোত সৃষ্টি দেখিয়া তাহার অভিপ্রায়ের কথাঞ্চত সাফল্য বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিত উৎসাহান্বিত হইলেন। তখন তাহার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হওয়ায় ঊর্ধ্ব শ্রোতা সৃষ্টি হইল। ইহা প্রজাপতির তৃতীয় সৃষ্টি। ইহা ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইল। ঊর্ধ্ব দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে ঊর্ধ্ব শ্রোতা বলে। ঊর্ধ্ব স্রোত সৃষ্টিজাত জীবগণ সকলেই অন্তরে বাহিরে প্রকাশ ও অপ্রকাশযুক্ত বায়ু প্রভৃতি এই ঊর্ধ্ব স্রোত সৃষ্টির অন্তর্গত। ঊর্ধ্ব স্রোত সৃষ্টি ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টি। দেবতা পর্যন্ত ঊর্ধ্ব স্রোত সমূহ সৃষ্টি হইলে প্রভু ব্রহ্মা কিঞ্চিত প্রীতি হইলেন। তখন তিনি অপর সৃষ্টি বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অপর আরও সাধক সৃষ্টির প্রাদুর্ভাব করিলেন। অতঃপর সত্য সংকল্প অব্যক্ত মূর্তি ব্রহ্মার সৃষ্টি কার্যের সুসাধক অর্বাক স্রোত সৃষ্ট হইল। অর্বাক অর্থাৎ নিম্ন দিকে ইহার প্রবৃত্তি বলিয়া অর্বাক স্রোত নাম হইয়াছে। ইহারা প্রকাশ বহুল ও সমধিকে ব্রজগুণ সম্পন্ন। এই নিমিত্ত ইহারা প্রায়শ দুঃখাক্রান্ত। আর ইহারা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ানুষ্ঠানকারী, অন্তরে বাহিরে প্রকাশযুক্তই মনুষ্য সৃষ্টি ই সাধক সৃষ্টি। ইহা তারকাদি অষ্টবিধ লক্ষণাক্রান্ত সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ এই মনুষ্য সৃষ্টির প্রকারভেদ মাত্র। অর্বাক স্রোত সৃষ্টি এইরূপ। এ সমস্তই তৈজ সৃষ্টি। বিপর্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও ঋদ্ধি এই চতুর্বিধ গুণযুক্ত অনুগ্রহ স্বর্গ পঞ্চম সৃষ্টি। ভবিষ্য ও বর্তমান সমস্ত তত্ত্বেই ইহাদিগের অবগত। তামস জীব জাতির সৃষ্টি ষষ্ঠ। ইহারা সকলে পরিগ্রহশালী, সংবিভাগরত, ভোগাসক্ত ও দুঃশীল। ইহারা বিপর্যয়ক্রমে জড়ভাবাপন্ন। মহানের সৃষ্টি প্রথম, তন্মান্ত্র সৃষ্ট দ্বিতীয়, ইহাকে ভূত সৃষ্টি বলে। বৈকারিক সৃষ্টি তৃতীয়, ইহাকে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি বলে। এই কয়টি প্রাকৃত সৃষ্টি ব্রহ্মার অবুদ্ধিপূর্বকই হইয়াছিল। স্থাবর দিগকে মুখ্য বলে। মুখ্য সৃষ্টি চতুর্থ। তির্যক স্রোত অর্থাৎ তির্যক জাতির সৃষ্টি পঞ্চম। ঊর্ধ্ব স্রোত অর্থাৎ দেব সৃষ্টি ষষ্ঠ। অর্বাক স্রোত অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি সপ্তম। অনুগ্রহ সৃষ্টি তমসত্ত্ব বহুল, ইহা অষ্টম। এই অষ্টবিধ সৃষ্টির মধ্যে প্রথম উক্ত তিনটি প্রাকৃত আর শেষোক্ত পাঁচটি বৈকৃত সৃষ্টি। কৌমার সৃষ্টি নবম। প্রাকৃত, বৈকৃত ও কৌমার এই ত্রিবিধ সৃষ্টির মধ্যে প্রাকৃত তিনটি সৃষ্টি অবুদ্ধিপূর্বক আর অবশিষ্ট ছয়টি বুদ্ধিপূর্বক। এক্ষণে অনুগ্রহ স্বর্গ সবিস্তার কীর্তন করিতেছি, আপনার অবগত হন। এই সৃষ্টি সর্বভূতেই বিপর্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এই চারি প্রকারে বিদ্যমান। স্থাবরে বিপর্যাস, তির্যক জনিতে শক্তি, মনুষ্যে সিদ্ধি এবং দেবতাতে তুষ্টি বর্তমান। প্রাকৃত ও বৈকৃত সমুদায় মিলিত এই নববিধ সৃষ্টি আবার প্রত্যেকে প্রকার ভেদে বহুবিধ
ব্রহ্মা প্রথমে আত্মসম, সনন্দন, সনক, সনাতন এই তিনটি মানব সন্তান সৃষ্টি করেন। ইহারা তিনজনে ই মহা তেজস্বী, বিবর্তক বিজ্ঞান সম্পন্ন এবং ব্রহ্মা জ্ঞানবান। ইহারা প্রজা সৃষ্টি না করিয়াই নিবৃত্তি পথাবলম্বী হইয়া মহাপ্রস্থান করেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকে তাদৃশভাবে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুনরায় স্থানাভিমানী সৃষ্টি সাধক অপর পুত্র সকল উৎপাদন করিলেন। ইহারা প্রলয় পর্যন্ত স্থায়ী। ইহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক, স্বর্গ, দ্বীপ, সমুদ্র, নদ, শৈল, বনস্পতি এ সকলে আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কল, মুহূর্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিবা, অর্ধমাস, মাস, অয়ন, শব্দ, যুগ ইহারা সকলেই স্থানাভিমানী সূত্রাং স্থানপদবাচ্য। পরম পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য, পদযুগল হইতে শূদ্র, এইভাবে সর্বগাত্র হইতে বর্ণসমূহ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পরম পুরুষ নারায়ণ অব্যক্তের ও পরবর্তী অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। এই ব্রহ্মা স্বয়ং সকল লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আমি আপনাদিগের নিকট আদ্য প্রক্রিয়া পাদ সংক্ষেপে কহিলাম, বিস্তর সহকারে বলা হইল না। এই আদ্য পাদে বায়ু পুরাণে সৃষ্টি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। সপ্তম অধ্যায় প্রারম্ভ। সুত কথিত বায়ু পুরাণে প্রথম পাদ। সৃষ্টি প্রক্রিয়া শ্রবণে নৈমিষ্য মুনিগণ দৃষ্ট চিত্তে সুতকে সম্বোধন পূর্বক পরবর্তী বৃত্তান্ত সমুদয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে কল্প তত্ত্বজ্ঞ সুত, অতীত ও বর্তমান কল্পের অন্তর ও প্রতিসন্ধি বিবরণ আমরা জানিতে অভিলাষ করি। আপনি পুরা বৃত্ত কথনে সবিশেষ কুশল, অতএব আমাদিগের নিকট তাহা বর্ণন করুন। সুত কহিলেন, অতীত ও বর্তমান কল্পের প্রতিসন্ধি বৃত্তান্ত আমি আপনাদিগের নিকট বলিতেছি। হে সুব্রত মুনিগণ, যে কল্পে যত মন্বন্তর এবং বর্তমান বারাহ কল্পের পূর্ববর্তী কল্প আর ইহাদিগের মধ্যাবস্থা এতদি সম্পন্ন বিবরণ শ্রবণ করুন। পূর্বকল্প প্রত্যাহৃত হইলে অন্য কল্প প্রবৃত্ত হয়। এতদু ভয়ের মধ্যাবস্থার রূপ প্রতিসন্ধিতে জনলোক হইতে অপর সৃষ্টি প্রারব্ধ হইয়া থাকে। প্রতিসন্ধিকাল যদি বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ সৃষ্টির দ্বারা যদি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তবে কল্প সকল ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। তখন আর পূর্বকল্পীয় ক্রিয়াকলাপ পরকল্পগামী হইতে পারে না, পরন্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ নিমিত্ত এক কল্প হইতে আর কল্পের প্রতিসন্ধি কল্প বিবরণ বলিতেছি। যুগ যুগান্তবাদেরও সন্ধিকাল অবিচ্ছিন্নতাকে থাকে। ক্রিয়াকলাপ অপর মন্বন্তর যুগাদের সহিত প্রবর্তিত হইয়া থাকে। প্রক্রিয়া বিবরণের সংক্ষেপে কল্পসমূহের বর্ণনা করিয়াছে। ইতিপূর্বে যে কল্প অতীত হইয়াছে, উহা পূর্ব পরার্ধ অন্তর্গত। পর পরার্ধ কালের কল্প সকলের মধ্যে বর্তমান বারাহ কল্পই প্রথম। হে দ্বিজগণ, পূর্ব পরার্ধ ও পর পরার্ধ এই দ্বিবিধি কালের পর এ জগৎ প্রপঞ্চ উপসংহৃত হইয়া থাকে। এই কল্পের পূর্বে যে সনাতন কল্প অতীত হইয়াছে, চতুঃসহস্র যুগাত্মক মন্বন্তর পরিমিত ব্রাহ্ম দিবাবসানে ওই কল্প ক্ষীণ হইলে যখন জগতের দাহকাল ঘটিয়াছিল, তদা নিত্যন রাশি, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যাদি গ্রহ প্রভৃতি বিমান বিহারী দেবগণের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি কোটি। ইহা এক মন্বন্তরে পরিমাণ। চতুর্দশ মন্বন্তরে দেব সংখ্যা 300, দিনবতী কোটি 8,700। ইহারা অতীত কল্পের বৈমানিক দেবতা। এইরূপ প্রতি কল্পেই বৈমানিক দেবগণ বিদ্যমান থাকেন। চতুর্দশ মন্বন্তরে অন্তরিক্ষ লোক দেবতা, পিতৃ মুনি মনু, মনুপুত্র ইহাদিগের অনুচর, বর্ণাশ্রম ধার্মিকগণের উপাস্য দেবতা। আর অতীত মন্বন্তরে দেবলোকবাসী ইহারা সকলে সেই সংহার সময় আপনাদিগের বিপদ আশঙ্কায় চিন্তনিত হইয়া পড়েন। সেই সকল স্থানাভিমানী দেবগণ মধ্যে আত্মরক্ষার্থ মহর লোকে গমন জন্য মহান ব্যাকুলভাব ঘটে। সেই সকল কল্পবাসী দিগের সহিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, যাহারা বিশুদ্ধি বহুল ও মন শুদ্ধি সম্পন্ন, তাহারাই যোগ প্রভাবে সশরীরে মহর লোকে যাইতে পারেন। সেই চতুর্দশ দেব সংঘ মহরলোকে গমনান্তর সে স্থান হইতেও উদ্বিগ্ন চিত্তে জনলোক যাইবার অভিপ্রায় করেন। মানস সিদ্ধি সম্পন্ন অতি বিশুদ্ধ মহরলোকবাসী মহর্ষিগণ কল্পবাসীদিগের সহিত যমলোকে যাইয়া তথা হইতে স্বলোকে প্রস্থান করেন। তাহাদিগের পথিমধ্যে বহুবার গতিরোধ হয়, কিন্তু তাহারা প্রবল উদ্যমে তথা হইতে স্বলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। সেখানে তাহারা 10 কল্পকাল বাস করেন।
পরে তথা হইতে আবার সত্যলোকে গমন করেন। কল্পবাসী দিগের এই ক্রমে পরম গতি হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র দেবযুগের জীবগণ এই প্রকারে ব্রহ্মলোকে পুনরাবর্তনহীন গতি লাভ করে। তাহারা তথায় আধিপত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য রূপ ও বিষয়সমূহের সর্বর্থা ব্রহ্মার তুল্য হইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রসাদ সাধুসম পরম প্রাতি ভোগ সহকারে বাস করেন। পরে ব্রহ্মার সহিত তাহাদিগের মুক্তি লাভ হয়। অবসম্ভাবী বিবিধ প্রাকৃত বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহারা সেই সময় অতিবাহিত করেন। জাগ্রত ব্যক্তির ইচ্ছা করিয়া শুইয়া থাকার মত কথন তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন জ্ঞানে বিষয় ধ্যান বর্জন পূর্বক অবস্থান করেন। সেই বিষয় বিনিবৃত বুদ্ধি ব্রহ্মা লোকবাসী দিগের মধ্যে যাহা দিগের বিষয়াভিলাষ উদ্বুদ্ধ হয়, সৃষ্টিকালে তাহা দিগের সহিত কার্য কারণ সকল সৃষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম লোকবাসী দিগের নানাত্ব ও যথেচ্ছাচারী বৃত্ত দৃষ্ট হয়। তাহারা আত্মরূপেই অবস্থান করেন। প্রকৃতি দেবী পুরুষ সমূহকে সর্বথা আপনার স্বরূপ দেখাইয়া তাহাদিগের অনাসক্তি দর্শনের স্বয়ং নিবৃত্তি করেন। কারণ সমূহের যোগে পুনরায় সৃষ্টি কার্য প্রবর্তিত হইলেও সেই যোগযুক্ত তত্ত্বদর্শী মুখ্যাভিলাষী নিবৃত্তি নিরত জীবগণের নির্বাণ দ্বীপের ন্যায় পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সেই সুমহাত্মা জীবগণ ত্রিলোকের ঊর্ধ্বভাগ আশ্রয় করিয়া কুবের্ভ যাহারা মহরলোক হইতে জনলোকে গমন করেন নাই, তাহা দিগের সহিত এই স্থানে বাস করেন এবং কল্পান্তে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। তখন ভূমণ্ডল গন্ধর্বাদী পিশাচান্ত দেবতা ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর ও সরীসৃপাদি প্রাণীগণে পরিপূর্ণ থাকে। সূর্যের 100 রশ্মি আছে, উহারা বিভক্ত হইয়া সপ্ত সূর্যাকার ধারণ করে। তখন প্রতিদিন সূর্যোদয়ে ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকে। স্থাবর জঙ্গম নদী পর্বত সকল পূর্ব হইতে অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক থাকে। সূর্য কাপে প্রধূপিত হয়, সমস্ত তখন সূর্যতেজে দগ্ধ হইতে থাকে। ধর্ম ধর্মাত্মক স্থাবর জঙ্গম সকলে তখন দগ্ধ দেহ হইয়া শুভাশুভ যে কোনো জনিতে প্রবেশ করে। এই ক্রমে তাহারা সকলে সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়া জনলোক পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করে। যাহারা শুচি শুদ্ধ মনসিদ্ধি সম্পন্ন, তাহারা অপর ব্রহ্ম রজনী অতিবাহিত করিয়া পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার মানস সন্তান রূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপে ত্রিলোক্য প্রাণী হীনস লোক সকল সপ্ত সূর্য দ্বারা দগ্ধ ক্ষিতিতল বৃষ্টির দ্বারা প্লাবিত ও লোকালয় সমূহ বিশীর্ণ হইলে সমুদ্র মেঘ ও পৃথিবী ইহা দিগের সলিল রাশি পরস্পর মিলিত হইয়া এক সাগর আকার ধারণ করে। পৃথক পৃথক ভাবে বহু জল থাকিলেও তাহা দিগকে জল বলা যায়। কিন্তু যখন মিলিত বহু জল পৃথিবীর বহু স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তখন তাহাকে সাগর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। আভাত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, আবার না ও হয়, পরন্তু স্বীয় ব্যাপ্তি ও দীপ্তির দ্বারা বিভাসিত অর্থাৎ জ্ঞান গোচর হয়। এই জন্য ইহাকে অম্ভ বলে। এই অম্ভ সমস্ত পৃথিবীকে বিস্তারিত করে। এই জন্য বিস্তারার্থক তনু ধাতু, তনু শব্দেও জলকে বোঝায়। আর শব্দ শীঘ্র গমনার্থক। একার্ণব কালে জলের সকল শীঘ্রগামী হয় না। এই জন্য জলের উপর একটি নাম নার। যুগ সহস্রাত্মক ব্রাহ্ম দিবাবসানে রাত্রিকাল একার্ণবাকারী অতিবাহিত হয়। তখন অগ্নি ও পৃথিবী বিনষ্ট, বায়ু প্রশান্ত, সমস্ত অন্ধকার নিরলোকে ও জল পরিপূর্ণ। পুরুষরূপী প্রভু ব্রহ্মা সেই সময় পুনরায় এই লোকে সকলের বিভাগ করিতে অভিলাষ করেন। সেই স্থাবর জঙ্গমহীন একার্ণবে তখন ব্রহ্মা সহস্র নেত্র, সহস্র পাদ, সহস্র মস্তক, স্বর্ণবর্ণ ও উৎসাহ সম্পন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি সেই জল মধ্যে তৎকালে শয়ন করিয়া থাকেন। তদবস্থায় তাহাকে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়। যখন তাহার সত্য গুণে উদ্রেক হয়, তখন তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া সমস্ত লোক শূন্যকার দর্শনে সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। নারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ শ্লোক প্রচলিত আছে যে, জল সকলেই নর নামক তনু। জলের এইরূপ নাম প্রসিদ্ধ। সেই নরের অর্থাৎ জলের মধ্যে নাভি পর্যন্ত আপূরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নারায়ণ নামে খ্যাতি হয়। এই সহস্র প্রাণ মন, মুখ, মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু ও কর্ণ সম্পন্ন সর্বাগ্রবর্তী প্রজাপতি পুরুষের বিষয় ত্রয়ীতে সব বিশেষ উল্লেখ আছে। এই মহাত্মাই বেদে আদিত্য বর্ণ, ভুবন পালক, অপূর্ব, প্রথম প্রজাপতি, তম পরবর্তী হিরণ্য গর্ভ মহাপুরুষ বলিয়া পঠিত। কল্পান্তে সৃষ্টি প্রারম্ভে এই পুরুষ রজগুণ দ্রোকে ব্রহ্মা হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। আবার কল্পান্তকালে তম গুণে উদ্রেক হেতু কাল হইয়া গ্রাস করেন। সত্য গুণদ্রোকে তিনি একার্ণবে শয়ন থাকিয়া নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন।
তিনি আপনাকে 3 ভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিলোক্য বিরাজমান 3 মূর্তির দ্বারা তিনি সৃজন গ্রসন ও বীক্ষণ করিয়া থাকেন। চতুঃসহস্র যুগান্তে যখন স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট ও 10 দিক জলমগ্ন হইয়া একার্ণবাকার হয়, যখন ব্রহ্মা কালরূপে চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া নিরলোক জলরাশি মধ্যে নারায়ণ রূপে শয়ন থাকেন, তখন তাহাকে তৎকল্পীয় মোহর লোকবাসী ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ দেখিতে পান। সেই মহর্ষিগণ পরম পুরুষ মহানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই জন্য ইহা দিগকে মহর্ষি বলা যায়। গমনার্থক ঋষ ধাতু হইতেই ঋষি নাম নিষ্পন্ন। মোহর লোক স্থিত সেই সমস্ত ঋষিগণ তখন কালকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া থাকেন। পূর্বকল্পে সত্য প্রভৃতি যে সকল মহর্ষি ছিলেন, তাহারা ও এই রূপেই কালকে শয়ন করিতে দেখিয়াছেন। এই অতীত সহস্র সহস্র ব্রাহ্ম রাত্রিতে পূর্ব মহর্ষিগণ কালের শয়ন দর্শন করিয়াছেন। কল্পের আদিতে ব্রহ্মা 14 বিভাগে অনেকে জীবজাত কল্পনা করিয়া থাকেন, এই জন্য সেই সময়কে কল্প বলে। সেই বক্তা ব্যক্ত মহাদেব ই কল্পাদি সর্বভূতের সৃষ্টি করেন। এ জগৎ তাহারাই অতীত ও বর্তমান কালের মধ্যভাগে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সেই প্রতি সন্ধি বৃত্তান্ত আগমনাদিকের নিকট এই আমি বর্ণন করিলাম। কল্পে কল্পে যেরূপ অবস্থা ঘটে তাহা ও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এই যাহা বলিলাম ইহা বর্তমান কল্পেরই বিবৃতি। আপনারা এ তত্ত্ব বৃত্তান্ত অবধারণ করুন। 7ম অধ্যায় সমাপ্ত। 8ম অধ্যায় প্রারম্ভ। সুত কহিলেন, সেই পুরুষ যুগ সহস্রাত্মক রাত্রিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রির অবসানে সৃষ্টি করিবার জন্য ব্রহ্ম মূর্তি গ্রহণ করেন। সেই স্থাবর জঙ্গমহীন অন্ধকারযুক্ত জলময় ভূত বিভাগহীন নিশাকালে ব্রহ্মা তর ন্যায় নভমণ্ডলে ইতস্তত পরিভ্রমণ করত সৃষ্টি বিভাগের উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পরে সেই সলিল মধ্যে পৃথিবী নিমগ্ন রহিয়াছেন। অনুমানে ইহা বুঝিতে পারিয়া ভূমির উদ্ধারার্থ চিন্তাপূর্বক পূর্ব কল্পের ন্যায় অপর শরীর ধারণ করেন। তিনি বরাহ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জল মধ্যে প্রবেশপূর্বক পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন পৃথিবীকে জলোচ্ছ্বাদিত দেখিয়া সেই জলসমূহ বিভাগ অনুসারে পৃথক পৃথক স্থাপন করেন। তিনি সমুদ্র জল সমুদ্রে, নদী জল নদীতে এবং পার্থিব জল পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া পর্বতসমূহ স্থাপনার্থ উদ্যত হয়েন। পূর্ব সৃষ্টিতে সংবর্তক অগ্নি দ্বারা সমস্ত পর্বত দগ্ধ হইয়া যায়, পরন্তু একার্ণবে শৈত্যাধিক বশত বায়ু দ্বারা জল সকল স্থানে স্থানে কঠিন আকার প্রাপ্ত হইয়া পর্বত রূপে পরিণত হয়। চলন রহিত বলিয়া উহাদিগকে অচল বলে, আর উহাদিগের পর্ব অর্থাৎ স্তর আছে বলিয়া পর্বত সংজ্ঞা হইয়াছে। জলে নির্গীর্ণ অর্থাৎ গ্রস্ত ছিল বলিয়া গিরি, এবং শিলাসমূহের চয়নে উহাদিগের উৎপত্তি বলিয়া উহাদিগের আর একটি নাম শিলোচ্চয়। প্রভু প্রজাপতি জল মধ্য হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া ক্রমে তাহাকে প্রতি দ্বীপে 7টি বর্ষযুক্ত সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করেন, আর বিষম ভূভাগ সমীকরণ পূর্বক শিলা দ্বারা গিরিগণে বৃদ্ধি সাধন করেন। সমুদায় দ্বীপের পর্বত সংখ্যার সমষ্টি সংখ্যা 49। প্রতি বর্ষে এতৎ সমসংখ্যক পর্বত ও বিদ্যমান। সৃষ্টির প্রাককালে এই সকল পর্বত স্বভাবতই এইরূপ নিবিষ্ট হইয়াছে। সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সমুদ্র স্বভাবত পরস্পরকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া বর্তমান। ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারাদি সহ ভূপ্রভৃতি 4 লোক নির্মাণ করেন। কল্পের প্রথমে ব্রহ্মা সৃষ্টির আশ্রয়ভূত মূল পদার্থ সকল সৃজন করেন, যথা জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, দুলোক, স্বর্গ, দিক, সমুদ্র, নদী, পর্বত, ঔষধি, বৃক্ষ, লতা। এতৎ সমস্তের আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ততে সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, পৃথক পৃথক স্থান, স্থানাভিমানী ইত্যাদি স্থানাশ্রয় পদার্থ চয় নির্মাণ করিয়া পরে যুগাবস্থা নির্মাণ করিয়া থাকেন। যুগ 4টি, কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কল্পের আদিম সত্য যুগের প্রথম ভাগে ব্রহ্মা প্রজা সকল সৃজন করেন। পূর্বকল্পীয় প্রজা সকল যে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তৎকালে যাহারা তপ লোক পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই, জনলোকই রহিয়াছেন পরবর্তী সৃষ্টির তাহারাই বীজ স্বরূপ। তাহারাই পরবর্তীকালে প্রজা সৃষ্টি করেন। প্রজাসমূহ হইতে আবার অপর প্রজা, এই ক্রমে প্রজা বিস্তার হইয়া থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের ইহারাই সাধক।
দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনুগণ তপ প্রভাবে স্থানসমূহের পূরণার্থ ব্রহ্মার তপসিদ্ধ মানসপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা দেশযুক্ত কর্মানুষ্ঠান করিয়াও সঙ্গগুণে স্বর্গগামী হইয়াছেন, তাহারা যুগে যুগে এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন। যে সকল জনলোকবাসীর কর্মবশেষে বিদ্যমান, তাহারাই জনলোক হইতে তখন ভূতলে আসিয়া জন্মগ্রহণ পূর্বক কর্ম অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃত অনুসারে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে। ইচ্ছায় কর্মসমূহের জননী, কর্মবশেই জনলোক হইতে শুভাশুভ ফল ভোগার্থ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। দেবাদি স্থাবরান্ত নানা জনিতে সেই জনলোকবাসীরা নানা কারে উৎপন্ন হয়েন। পূর্বকল্পে যিনি যিনি যেমন যেমন কর্ম আচরণ করিয়াছেন, পরবর্তী সৃষ্টিতেও সেই ব্যক্তি সেই কর্মাচরণ করিবেন। তদ্দৎ বিষয়ের ভাবনা বশত হিংস্র অহিংস্র, মধু ক্রূর, সত্য মিথ্যা, ধর্ম অধর্ম সমস্ত পূর্বকল্পীয় জন্মের ন্যায় হইয়া থাকে। উহাই তদ্দৎ জীবের রুচিজনক। পূর্বে কল্প যাহারা যাহা রূপ নামাদি ছিল, ভাবি কল্পে ও জীবগণ প্রায়শ তাহাই প্রাপ্ত হয়। এজন্য বিভিন্ন কল্পে জন্মগ্রহণ করিলেও নাম রূপাদি একই প্রকার হয়। তাহারা একই নাম রূপে বিভিন্ন কল্পে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সৃষ্টর মুখ সত্য সংকল্প ব্রহ্মা ধ্যান প্রভাবে মুখ হইতে সহস্র প্রজা সত্যদৃত ও প্রশান্ত চেত্তা, পরে তিনি আবার বক্ষস্থল হইতে অপর সহস্র প্রজা সৃষ্টি করেন। ইহারা রজগুণ বহুল, গর্ব ও উৎসাহ সম্পন্ন। তিনি উরু হইতে রজস্তম বহুল অপর সহস্র প্রজা উৎপাদন করেন। উহারা অত্যন্ত স্পৃহা সম্পন্ন। তিনি পদদ্বয় হইতে সহস্র শূদ্র মিথুন সৃষ্টি করেন। ইহারা তমগুণ বহুল, শ্রীহীন ও অল্প বুদ্ধি বিশিষ্ট। সেই সমস্ত প্রজা হর্ষবশে পরস্পর কামাক্রান্ত হইয়া মৈথুনার্থ উদুযুক্ত হইলে সেই হইতেই লোক মিথুন উৎপত্তি প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। এখন যেমন নারীগণে মাসে মাসে আর্তব হয়, পূর্বে এইরূপ ছিল না। এজন্য তখন মৈথুন করিলেও তাহাদিগের সন্তান উৎপত্তি হইত না। আয়ুষ্কালে অন্তে তাহারা একবার একসঙ্গে পুত্র কন্যা উৎপাদন করিত। কটুক ও কুবিক নামক সন্তান সকল তাহাদিগর এই বৃদ্ধকালে সমুৎপন্ন হয়। মৈথুন দ্বারা সন্তান উৎপত্তির তাহার পর হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। পূর্বে তাহারা একবার মাত্র ধ্যান করিলে অবিষ্ট সন্তান উৎপন্ন হইত। ধ্যান মাত্রে তাহাদিগের শব্দাদি পঞ্চলক্ষণ সম্বন্ধিত শুদ্ধ বিষয়সমূহ প্রাদুর্ভাব হইত। প্রজাপতি পূর্বে এইভাবে যে সকল মানসী প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশজাত প্রজা দ্বারাই এই জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। সেই যুগাদিকালে শীত, বৃষ্টি ও আতপাদি অল্পই ছিল। প্রজাগণ শরীর সরোবর, সমুদ্র ও পর্বতাদিতে তখন বাস করিত। সেই সমস্ত কামাচারী মনসিদ্ধি সম্পন্ন প্রজাগণ পৃথিবীর সজাত আহার সমুদয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। সেই সমস্ত প্রজাগণের ধর্মাধর্ম ছিল না, সকলে নির্বিশেষ ছিল। আয়ু, রূপ, সুখ সমস্ত বিষয় তাহারা সকলে তুল্য ছিল। সকলে নিজ নিজ অধিকারে থাকিয়া জীবন যাপন করিত। সত্য যুগের পরিণাম দিব্য 400 বৎসর, উহাক সন্ধ্যা 400 বর্ষ। উৎকালে সেই সহস্র সহস্র প্রজার শীতস্নাদি দ্বন্দ্ব ক্লেশ ক্লম কিছুই ছিল না। সকলে শৌখিন, সত্যবহুল, কামচারী ও প্রমুদিত চিত্ত ছিল। তখন পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিদ বা অধর্মের জন্য দুঃখী মানব ছিল না। মূল, ফল, পুষ্প, আর্তব্য কিংবা ঋতু কিছুই ছিল না। সকল কালেই তাহাদিগের সুখকর শৈত্য বা উষ্ণতা অল্পই অনুভূত হইত। তাহাদিগের সর্বত্র সর্বদা মনোবাঞ্ছিত কাম সকল সুসিদ্ধ হইত। তাহাদিগের ধ্যান প্রভাবে পৃথিবীতে বলবর্ণ করি রোগ নাশিনী রসাসন্ধি সমদ্ভূত হইত। কদাচ শরীর সংস্কার না করিলেও তাৎকালিক প্রজাসমূহত স্থির যৌবন ছিল। তাহাদিগের বিশুদ্ধ সংকল্প প্রভাবেই মিথুন সন্তান জন্মিত। সেই মিথুনের জন্ম, মরণ ও রূপ উভয়েরই সম্পূর্ণ সমান হইত। তখন ক্ষমা, তুষ্টি, সুখ, দম এ সকলেরই ছিল। রূপ, আয়ু, স্বভাব ও ক্রিয়া দুয়ার সকলে সমান ছিল। কাহার ই কিছুমাত্র বিশেষত্ব লক্ষিত হইত না। কেহ ই ভালো মন্দ বিবেচনা করিয়া কোনো কাজ করিত না, পরন্তু স্বভাবশেই কর্ম করিত। সত্য যুগে সু অশুভ কোনো রকম কর্মে এই প্রবৃত্তি ছিল না। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না, পরন্তু বর্ণ সংকটও হইত না। কাহারাই লোভ বা দ্বন্দ্ব ছিল না। পরস্পর সকলে সুখে কালাতিপাত করিত। রূপ ও আয়ু সকলেরই তুল্য, সুতরাং অধমত্তম ভাব ছিল না।
সত্য যুগে সুখ বহুল দুঃখহীন প্রজা ই উৎপন্ন হইত। তাহারা সকলে সতত হৃষ্টচিত্ত মহাবল ও মহাবীর্য, তাহারা চেষ্টাহীন, লাভালাভ প্রিয় অপ্রিয়, মিত্র শত্রু এ সকল তখন ছিল না। সংকল্প মাত্রই কাম বিষয় সমুৎপন্ন হইত। তাহা দিগের ভালোবাসা বা অনুগ্রহ ছিল না। সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং কলিযুগে দান ই প্রশংসনীয়। সত্য যুগে সত্য, ত্রেতায় রজ, দ্বাপরে অজস্তম এবং কলিতে তমগুণ প্রবল যুগের ক্রিয়াসমূহের তারতম্য বসেই এইরূপ ঘটে। এই সত্য যুগের পরিণাম শ্রবণ করুন। দৈব 4 সহস্র বৎসর সত্য যুগের পরিমাণ, ইহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ 800 বর্ষ। তদা নিত্যন প্রজাগণ ক্লেশ ও বিপত্তিহীন হইয়া এই আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করিত। সত্য যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে যুগ ধর্ম এক পাধীন হয়। সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশ অতীত হইলে সেই যুগান্তকালে প্রজাবর্গের মানসিক সিদ্ধি ও বিলুপ্ত হয়। মানসিক সিদ্ধি বিনষ্ট হইলে সেই সত্য ত্রেতার সন্ধিকালে অপরাপর সন্ধি সমূহ ও ক্রমে ক্রমে ত্রিরহিত হয়। সৃষ্টির প্রথমে যে অষ্টবিধ মানসিক সিদ্ধির কথা বলিয়াছি তৎসমস্ত তখন ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে। সকল মন্বন্তরী যুগ বিভাগ অনুসারে প্রতি সত্য যুগের ই আদিমকালে সেই সকল সিদ্ধি থাকে, কিন্তু যুগ শেষের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রমাচার ও কর্মের জন্য তৎসমস্ত সিদ্ধি ও বিনষ্ট হইয়া যায়। সত্য যুগের সন্ধ্যাকালে যুগ ধর্মে এক পাদ, সন্ধ্যাংশ কালে সন্ধ্যাকালীন ধর্মের এক পাদ এবং ত্রেতা প্রারম্ভে সেই সন্ধ্যা অংশকালীন ধর্মের এক পাদ। এই ক্রমে তপস্যা, শাস্ত্র জ্ঞান, বল ও আয়ু ক্ষয় পাইয়া থাকে। হে মুনিগণ, সত্য যুগ সন্ধ্যাংশ ক্ষীণ হইলে ত্রেতা যুগ প্রবৃত্ত হয়। তখন প্রজাগণে সেই যুগাদিমকালীন সিদ্ধি থাকে না, পরন্তু তখন আবার অপর সিদ্ধি প্রবৃত্ত হয়। জলসমূহের সূক্ষ্মতা বিনষ্ট হওয়ায় উহারা গর্জনকারী মেঘরূপে পরিণত হয়। তাহা হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি হইয়া থাকে। একবার মাত্র সেই বৃষ্টি হইলে প্রজাগণের বাসস্থানসমূহে বিবিধ উপভোগ প্রাপ্তি ঘটে। ত্রেতা যুগের প্রথমাবস্থায় প্রজাবর্গ তদ্বারা ই জীবিকা নির্বাহ করে। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের ভাব পরিবর্তন ঘটে। আসক্তি ও লোভ দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইতে থাকে। সত্য যুগে আয়ু শেষে ই রমণীগণের গর্ভধারণ শক্তি প্রাদুর্ভূত হইত, কিন্তু ত্রেতা যুগে সে ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন নারী দিগের মাসে মাসে আবর্ত প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে মিথুনোদ্ভূত প্রজাবর্গের টুটি মাসে সঙ্গম বসে অকালে গর্ভোৎপত্তি হইতে থাকে এবং বহু সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। ক্রমে কাল পরিবর্তন বসে প্রজাবর্গের নিবাসভূত পূর্বোৎপন্ন বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট হয়। তাহাতে প্রজাবর্গ বিভ্রান্ত ও ব্যাকুল নেন্দ্রিয় হইয়া পূর্বসিদ্ধ বিষয়ক ধ্যান করিতে থাকে। তাহাদিগের সত্যাভিনন্দন কালে তখন গৃহবৃক্ষ সমূহের প্রাদুর্ভাব হয় এবং সেই সকল বৃক্ষ হইতে বস্ত্র, আভরণ, ইল ও উত্তম গন্ধবর্ণের সমন্বিত ও মহাবীর্যকর অমাক্ষিক মধু পুটকে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রেতা যুগে প্রজাগণ তদ্বারা সুখে কালাতিপাত করে। সকলে সেই সিদ্ধির দ্বারা হৃষ্ট তৃষ্ট ও ক্ষোভর হিত চিত্তে কাল কাটায়। তারপর আবার কালক্রমে প্রজাবর্গ লোভ পরায়ণ হইয়া তৎসমস্ত বৃক্ষ ও মাক্ষিক মধু বলপূর্বক আত্মসাৎ করিতে আরম্ভ করে। তাহাদিগের সেই অপচারের ফলে তৎসমস্ত কল্প বৃক্ষ মধুসহ স্থানে স্থানে বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই সন্ধ্যাংশ কালে কল্প বৃক্ষ সকল ক্ষীণ হইলে তখন প্রজাবর্গের শীতস্নাদি দ্বন্দ্ব ক্লেশ প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে শীত বাত আতপ দ্বারা পীড়িত প্রজাবর্গ তখন গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সেই যথেচ্ছ বিহারী গৃহহীন প্রজাগণ গাত্রাবরণ দ্বারা শীত বাতাতপ ক্লেশ নিবারণ করিয়া বাসগৃহসমূহ আশ্রয় করিতে আরম্ভ করে। তাহারা যথাযোগ্য স্ব প্রীতি অনুসারে গৃহ নির্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে থাকে। মরু, উন্নত, নিম্ন, পর্বত, নদী, জল প্রায় সম বিষম, দুর্গম ইত্যাদি নানা স্থানে আপন আপন রুচি অনুসারে সীতা তপ ক্লেশ নিবারণার্থ দুর্গ ভবন আদি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে খেটা ক্ষুদ্র গ্রাম পুর, অন্তপুর ইত্যাদি সংস্থাপিত হয়। সেই সকলের দীর্ঘ প্রস্তাদী পরিণাম করণার্থ তখন অঙ্গুলি দ্বারা বিবিধ পরিমাণ সংজ্ঞা বিহিত হয়। প্রাদেশ, হস্ত, কিস্কু, ধনু ইত্যাদি সংজ্ঞা তখন হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। 10টি অঙ্গ লি পর্বে এক প্রদেশ, অষ্টাঙ্গ বোধি তর্জনী পর্যন্তের ব্যাস পরিমাণ প্রাদেশ, মধ্যম পর্যন্তের তাল, অনামিকাস্তে গোকর্ণ এবং কনিষ্ঠান্ত প্রমাণে
এক বিতস্তি হয়। বিতস্তির পরিমাণ 12 আঙ্গুল, 1 অঙ্গুলি পর্বে 1 রত্নী, 14 অঙ্গুলি পর্বে 1 হস্ত এবং 2 রত্নীতে অর্থাৎ 2 অঙ্গুলিতে 1 কিঙ্কু হয়। 4 হাতে 1 ধনু, দণ্ড, নালিতা এবং যুগ হয়। 2 সহস্র ধনুতে 1 গব্যতে, 8 সহস্র ধনুতে 1 যোজন। এই যোজন পরিমাণ অনুসারে তাহারা আপন আপন বাস সন্নিবেশ করিয়া ছিল। তাহারা চতুর্বিধ দুর্গ আশ্রয় করিত। তন্মধ্যে 3টি দুর্গ স্বভাবজাত, চতুর্থ দুর্গটি কৃত্রিম। উহার নির্মাণ বিধি বলিতেছি। উহার সৌধ সমূহ সমুন্নত প্রাচীর সমন্বিত পরীক্ষা, বহু জলপূর্ণ দ্বার দেশ, সেতু সংযুক্ত দ্বার, স্তুতি কক্ষ। ওই দুর্গ কুমারীপুর বিশিষ্ট করা কর্তব্য। পরীক্ষা দীর্ঘে প্রস্থে 8 হাত ও 10 হাত হইলেই ভালো হয়, অথবা 8 হাত আর 9 হাত করিবে। ক্ষেত, নগর, গ্রাম ও ত্রিবিধ দুর্গের পর্বত বা জল দ্বারা এই সীমা বন্ধন করিবে। ত্রিবিধ দুর্গের যাহা বিস্কম্ভ পরিমাণ, উহা দিগের আয়তন পরিমাণ উহার অর্ধাধিকে। অষ্টমাংশপুর নির্মাণ কার্যে দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তারের পরিমাণ অর্থ হইলেই উন্নত। উহার পূর্বোত্তর ভাগ কিঞ্চিত নিম্ন করিবে। ছিন্ন কর্ণ বিকর্ণ বৃত্তাকার, অতি দীর্ঘ, অতি ক্ষুদ্র, সবাকাশ কিংবা নিরবকাশ পুর নিন্দনীয়। চতুরস্র ইব দীর্ঘাকার ও একদিক অবস্থিত। নগরের মধ্যে পরপরটি প্রশস্ত। 24 হস্তাবধি 78 শতহস্ত পর্যন্ত বিকম্ভ পরিমাণযুক্ত সম চতুরস্র মধ্যভাগ প্রশংসনীয়। পুরা মধ্যবর্তী মুখ্য বাসস্থানের বিকম্ভ পরিমাণ 800 কিঙ্কু। ক্ষেতের পরিমাণ নগর পরিমাণ অর্ধেক। গ্রামের পরিমাণ ক্ষেত পরিমাণা ক্ষেপানুন। নগর অপেক্ষা ক্ষেতের দূরত্ব 1 যোজন। ক্ষেত হইতে গ্রাম অর্ধ যোজন। সীমা নির্দেশ বিষয়ে 2 ক্রোশ চরম সীমা। ক্ষেত্রের সীমা 4 ধনু, এক এক দিকের। পথের বিস্তার 20 ধনু। গ্রাম্য পথের পরিমাণ ও 20 ধনু। সীমা পথের পরিমাণ 10 ধনু। রাজপথ 10 ধনু বিস্তার ও শ্রীমান এবং মনস্য রথ ও হস্তস্থের সুখ সঞ্চরণ যোগ্য তাৎক্ষণিক প্রজাগণ শাখা পথ সমস্ত 4 ধনু প্রমাণ করিতেন। গৃহরথ্যা 2 ধনু, উপরথ্যা 1 ধনু, ঘণ্টাপথ 4 পদ আর গৃহ হইতে গৃহান্ত ত্রিপদ প্রমাণযুক্ত বৃত্তিপথ, অর্ধপদ এবং প্রাগাংশ 1 পদ পরিমিত। অবস্কর ও জল নির্গম পথের পরিমাণ 1 পদ। সেই প্রজাবর্গ এই সমস্ত করিয়া পূর্বে তাহারা যেমন বৃক্ষাশ্রয়ে গৃহ নির্মাণ করিতে তদ্রূপ গৃহাদি নির্মাণ করিল। বিশেষ চিন্তাপূর্বক বৃক্ষ নিদর্শনে বৃক্ষের শাখা বিস্তারের ন্যায় কাঠ বিস্তার করিয়া উত্তম গৃহ নির্মাণ করিল। বৃক্ষ শাখা যেমন একটা সম্মুখে একটা পার্শ্বে, একের উপর আরেকটা ইত্যাদি ক্রমে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপভাবে বিন্যস্ত হওয়ার সেই সকল গৃহের শালা নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাখাকারে নির্মিত বলিয়া গৃহ সকল তৎকালাবধি শালা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। ইহা ই শালা শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্যার্থ, যাহাতে মন প্রসন্ন হয় আর তাহারা ও মনকে প্রসাদিত করে। এজন্য সেই সকল গৃহশালা ও প্রাসাদ নামে বিখ্যাত হয়। তৎকালিক প্রজাবর্গ এইভাবে শীতস্নাদি দ্বন্দ্ব ক্লেশ নিবারণের উপায় করিয়া তারপর জীবিকা বিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। কল্প বৃক্ষ সকলে বিনষ্ট এবং মধু বিলুপ্ত হওয়ার প্রজাগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় বিষাদ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। অতঃপর সেই ত্রেতা যুগে পুনরায় তাহাদিগের উপর সত্য যুগের ন্যায্য কামনা রূপ বৃত্তার্থ সাধক বৃষ্টিরূপ সিদ্ধি প্রাদুর্ভূত হয়। সেই দ্বিতীয় বৃষ্টি সৃষ্টিতে ভূতলে যে সকল স্থান পূর্বে জলহীন শুষ্ক ছিল, তৎসমস্ত জলপূর্ণ হয়। খাল সকল নদীরূপে পরিণত হয়। আর স্থানে স্থানে যে জল আবদ্ধ হইয়া থাকে, তার দ্বারা পৃথিবী রসবতী হইয়া শস্যশালিনী হয়। তখন অফালকৃষ্ট অনুত্ত পুষ্প মূল ফলান্বিত গ্রাম্য ও আরণ্য 14 ঔষধি সমুদ্ভূত হয়। ঋতুভেদজাত পুষ্প ফলান্বিত বিবিধ বৃক্ষ এবং বার্তা সাধন নানাবিধ ঔষধ এই ত্রেতা যুগে আবিষ্কৃত হয়। সেই সকল ঔষধের গুণে তদানীন্তন প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিতে থাকে। তারপর অবসন্ন ভাবিতা বশত ক্রমে আবার তাহাদিগের পূর্ববৎ রাগ ও লোভ উৎপন্ন হয়। ফলে তাহারাও স্বস্বসত্তা অনুসারে নদী, ক্ষেত্র, পর্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ঔষধি প্রভৃতি বলপূর্বক অধিকার করিতে থাকে। সত্য যুগের প্রথম যে সিদ্ধার্থা সকলে কথা বলিয়াছে, উহারা ব্রহ্মার মানব সৃষ্টি, যজন হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি। তাহারাই আবার ত্রেতা যুগে জন্মগ্রহণ করে। শুভাশুভ কর্মের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই 3 বর্ণের দ্রোহকারী শূদ্র এই চতুর্বিধ প্রজা সৃষ্ট হয়।
তন্মধ্যে যাহারা বলবান, সত্যবাদী, অহিংসক, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয়, তাহারা তৎসমস্ত পুরাদিতে বাস করিতে থাকেন। যাহারা ইহাদের অপেক্ষা দুর্বল, তাহারা ইহাদিগের নিকটে প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাতে বাস স্থাপন করেন। যাহারা তদপেক্ষা দুর্বল, তাহারা ইহাদিগের কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকে। তদপেক্ষা হীনবল জনগণ ইহাদিগের পরিচর্যা দ্বারা জীবন যাপন করে। এই রূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরে আশ্রয়ে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে থাকিলে তাহাদিগের সেই লোভাদি দোষে তৎসমস্ত ঔষধি পরস্পর দ্বারা মুষ্টি মুষ্টি প্রমাণে প্রিয়মান হইয়া বালুকা রাশির ন্যায় প্রনষ্ট হইয়া গেল। যুগ দোষ বসে পৃথিবী তখন গ্রাম্য আরণ্য চতুর্দশ বেদে শস্য গ্রাস করিয়া ফেলিল। প্রজাগণ ও লোভ বসে তখন পুষ্প এইভাবে অপহরণ পরায়ণ হওয়ায় সমস্ত শস্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রজাবর্গ পুনরায় ক্ষুধা বসে বিভ্রান্ত হইয়া বৃত্তি বিধানার্থ স্বয়ম্ভু প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই ত্রেতা যুগের আদিকালে ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে বিচারপূর্বক পৃথিবী যে ঔষধি সমূহ গ্রাস করিয়াছে তাহা জানিয়া পৃথিবীকে দোহনপূর্বক পুনরায় তৎসমস্ত শস্যাদি আবিষ্কার করিলেন। তিনি সুমেরুকে বৎসরূপে কল্পনা করতেও পৃথিবীকে দোহন করেন। তাহাতে গ্রাম ও অরণ্য ঔষধি বীজসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। ফল পাকিলে যাহাদিগের বিনাশ ঘটে তাহাদিগকে ঔষধি বলে। তখন সপ্তদশবিধ ঔষধি জন্মে, যথা ব্রীহি, জব, অনু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কারুষ, কলাই, মাস, মুগদ, মসুর, নিষ্পাব, কুলত্থ, আরুকি, চনক ও সমস্ত গ্রাম্য ঔষধি। গ্রাম্য ও আরণ্য চতুর্দশ বিধে ঔষধি সমস্তই যজ্ঞ সাধন। ব্রীহি, জব, মাস, গোধূম, অনু, তিল, প্রিয়াঙ্গু ও কুলত্থ, শ্যামাক, নিবার, জ্যোতিল, গবেধুক, কুরুবিন্দ, বেনুজব, মর্কটক এই চতুর্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য ঔষধি। ত্রেতা যুগের আদিকালে এই সকল সমুৎপন্ন হয়। এই সকল ঔষধি হাল কৃষ্ট নহে, পরন্তু আপনি তখন প্রাদুর্ভাব হইয়াছিলেন। এতদ ভিন্ন বিবিধ বৃক্ষ, লতা, বল্লী, বিরধ, তৃণ এতদ সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া মূল, ফল, পুষ্পাদি দ্বারা প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পৃথিবী দহন করিলে পর যে সকল বীজ পাওয়া গিয়েছিল তাহা হইতে বিবিধ ঋতু সঞ্জাত ফল পুষ্পাদি সমন্বিত ঔষধি জন্মে। কিন্তু যখন সে সমস্ত ঔষধি ভালোরূপে প্ররহিত হইল না, তখন তিনি প্রজাবর্গের বৃত্তি বিষয়ে চিন্তা করিয়া জীবিকা বিধান করিলেন। তিনি প্রজাবর্গের কর্মজ সিদ্ধির বিষয় বিবেচনাপূর্বক ভূমিকর্ষণ আদি দ্বারা শস্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন। তদ্বোধি কর্ষণজ শস্য উৎপত্তি আরম্ভ হয়। সেই প্রজাবর্গের জীবিকা উপায় বিহিত হইলে ভগবান ব্রহ্মা তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ, বিসংবাদ নিবারণার্থ কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বলবান ও ভূপরিগ্রহিতা সেই ক্ষত্রিয় দিগকে ইতর সাধারণের পরিত্রাতা কার্যে নিয়োগ করিলেন। সেই সকল ক্ষত্রিয়ের নিকট যাহারা গমনাগমন করিতেন অথচ সর্বদা ভয়হীন, সত্যবাদী, সর্বভূতে ব্রহ্ম জ্ঞানবান ছিলেন, তাহারা তখন ব্রাহ্মণ সঙ্গে অভিহিত হইলেন। আর যাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা দুর্বল অথচ ক্রূর কর্ম নিরত, আর যাহারা তৎপূর্বে যমের ন্যায় অনলসভাবে স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্যে প্রজাপুঞ্জের হিংসা করিত, সেই কিষাণ পদবাচ্য প্রজাবর্গকে বৈশ্য শব্দে অভিহিত করিয়া সর্বসাধারণে বৃত্তি সাধন কার্যে নিয়োগ করিলেন। যাহারা শোক ও করিত এবং ইতস্তত ভ্রমণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিত অথচ নিস্তেজা ও অল্প বীর্য, সেই সকল প্রজাকে শূদ্র শব্দে অভিহিত করিয়া অপর বর্ণত্রয়ের পরিচর্যায় নিয়োগ করিলেন। প্রভু ব্রহ্মা তাহাদিগের ধর্ম, কর্মে ও বিধান প্রণয়ন করেন। উহার সাহায্যে চতুর্বর্ণ আপন আপন কর্তব্য সকলে পালন করিতে থাকে। পরে আবার ক্রমে ক্রমে তাহারা মোহবশে সেই সকল নিয়মে অনাদর করত, পরস্পর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। প্রভু ব্রহ্মা প্রজাবর্গের সেই ব্যত্যয় যথাযথ অবগত হইয়া মর্যাদা রক্ষণার্থ ক্ষত্রিয় দিগের বল, শাসন ও যুদ্ধ এই ত্রিবিধি জীবিকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি বৃত্তি নির্দেশ করিলেন। পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি এই তিনটি বৃত্তি বৈশ্য দিগকে প্রদান করিলেন। আর শূদ্র দিগের জন্য শিল্প ও দাসত্ব এই দুটি বৃত্তি ব্যবস্থা করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের যাজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটা সাধারণ বৃত্তি বিধান করিয়া দিলেন। প্রভু ব্রহ্মা এই সকল কর্ম ও জীবিকা বিধান আনতে তাহাদিগের সিদ্ধির ফলস্বরূপ লোকান্তরে ও স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রজাপত্য স্থান, যুদ্ধে অপরান্মুখহীন
ক্ষত্রিয়গণের জন্য ইন্দ্রস্থান, সধর্মনিষ্ঠ বৈশ্যগণের জন্য মারুত স্থান এবং সচার নিরত শূদ্রদিগের নিমিত্ত গন্ধর্ব স্থান নিরূপণ করিলেন। স্বধর্মনিষ্ঠ বর্ণ চতুষ্টর নিমিত্ত তিনি এই সকল স্থান বিধান করিলেন। এইভাবে বর্ণ সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মা অতঃপর আশ্রম সকলের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এ ভিক্ষুক এই চতুর্বিধ আশ্রম তখনই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যখন আবার অনেকেই বর্ণ ধর্ম পালনে ঔদাস্য অবলম্বন পূর্বক ভূমণ্ডলে আমাদিগের কর্তব্য এমন কি কর্মই বা আছে, কি বা করিব, এইরূপ বলিতে লাগিল, তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে কর্ম ব্যাপৃত করণার্থ আশ্রম চতুষ্টয়ের বিধান করেন। প্রভু ব্রহ্মা প্রজাবর্গকে শিক্ষা দানার্থ বিবিধ ধর্ম, বিবিধ আচার ও যম নিয়মাদি উপদেশ দেন। আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থ আশ্রম এই অপর আশ্রম ত্রয়ের উৎপত্তি স্থিতির হেতু। এখানে যথাক্রমে যম নিয়মাদি সহ আশ্রম চতুষ্টয়ের বিধান বলিতেছে। তার পরিগ্রহ, অগ্নিহেত্রানুষ্ঠান, অতিথি সৎকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি কার্য, সন্তান উৎপাদন, গৃহস্থগণের প্রতিপাল্য ধর্ম সকল এই আমি সংক্ষেপে কহিলাম। দণ্ড, মেখলা ও জটা ধারণ, ভূতলে শয়ন, গুরু শুশ্রূষা, ভিক্ষা, বিদ্যা লাভার্থ, ব্রহ্মচারী এই সকল বিধান প্রতিপাল্য, চিরপত্র ও অজিত ধারণ, ধ্যান্য, মূল ও ফল ভক্ষণ উভয়, সন্ধ্যাকালে অবগাহন স্নান এবং হোমানুষ্ঠান এ সকল বানপ্রস্থগণের পালনীয়। যখন মুসলের শব্দ শোনা যায় না তৎকালে ভিক্ষা, অস্তেয় শৌচ, সাবধানতা, মৈথুন বর্জন, প্রাণীবর্গে দয়া, ক্ষমা, অক্রোধ, গুরু শুশ্রূষা ও সত্য এই 10টি বিশেষ ধর্মের মধ্যে সন্ন্যাসী দিগের প্রথম 5টি মুখ্য ব্রত এবং অপর 5টি গৌণ ব্রত।